சார் எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன் மேம், ஃபைன். ஒரு 6 இயர்ஸ் என்ன நடந்துச்சு? எப்படி எல்லாம் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல மாறிருக்கு? ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன். இப்போ ஒரு ரொட்டீன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ரொட்டீனை நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 11 to 12 இதை அட்டென்ட் பண்றது, அதுக்கு நீங்க போடுற எஃபர்ட், அதை பத்தி ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே மேம், நல்லாவே சேஞ்ச் இருக்கு மேடம். அப்படியே பக்கா 100% இந்த கிளாஸஸ் கேட்டு சேஞ்ச் ஆயிட்டோம்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, பட் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கு, நல்ல சேஞ்சஸ் இருக்குங்கிறத ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஓரளவுக்கு இதை ஃபாலோ பண்ணி அப்பப்போ மனசுல இப்ப நீங்க சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் மனசுல கொண்டு வந்து கொஞ்சம் நம்மள சரி பண்ணி ஓரளவுக்கு நல்லபடியா போக முடியுது. எல்லாருமே எனக்கு இப்ப எல்லாம் டிவி பார்க்க முடியுது, அதே மாதிரி கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியுது, டிவி பார்க்க முடியுது, அந்த மெடிடேஷன் பண்ணதுல இருந்து கொஞ்சம் டிவி பார்க்க முடியுது, போன் பார்க்க முடியுது, அதே மாதிரி. நான் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, இப்ப 11 to 12 நீங்க பிரேக் எடுக்கிறீங்க இல்லையா உங்களோட ரொட்டீன்ல இருந்து, அது எப்படி பாசிபிள், அதை பத்தி உங்களை தயார்படுத்துறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? இல்ல மேடம், நான் வந்து விஆர்எஸ் வாங்கிட்டேன் மேடம், வீட்டுல தான் இருக்கேன். ஸோ காலையில சமைக்கிற வேலையெல்லாம் நேரத்தோட முடிச்சிடுறேன். ஒரு 10:30 எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா கொஞ்சம் முன்னாடியே நான் ரெடி ஆயிட்டு உட்கார்றேன். எனக்கு வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு நல்ல அதனால எனக்கு கொஞ்சம் இது நல்லாவே போகுது, ஈஸியா மேனேஜ் பண்ண முடியுது, ஒன்றும் கஷ்டம் தெரியல மேடம். யாராவது பிசினஸ் பீப்புள் அந்த மாதிரி இருக்கீங்களா, இல்ல ஜாப் போறவங்க அந்த மாதிரி யாராவது சொல்ல முடியுமா உங்களோட டைம் அப்படிங்கிறது? Okay, so actually I'm from Muscat and I'm working in the university. You're working in university? So like, yeah, and like somehow I don't, its time is 9:30 now. Every day I'm anxious about this class. And now the focus is like, before I used to do multitasking and then it used to be real stress for me because I'm 54 years. Okay. But now like I'm very focused. This job at this time, the next job at the next time. So it's like very, and even unnecessary things like Annika Yaro was Northama Soliranga, the water patila. So just stay positive and stay calm. So and focus the direction in a different way. That's what I've been doing. And it's very yes. And how do you take it? Yes. See, you're already working, right? So how do you take it? You break your job work and how are you joining? Yeah, like for example, now this today Thursdays I don't have a theory class in the morning. So the college works from 8 to 8 and mostly my classes are from 11 to 2 every day other than Thursday. So 9:30, which means I keep all my 8 o'clock I come here. So by 9:30 I finished all the replying to the emails and then immediately I sit for the class. Yesterday unfortunately there was no class. So on the Madri, I just possible, for your university students to give to attend these sessions. Maybe like if you give any letter to the university, can all the students attend these sessions at 11 o'clock? Is it possible? It depends. Here it's like the courses are chosen by the students. We don't have a certain, like it's credit-based system, no? So each one has a different timetable. Maybe I can ask my class with the permission of my HOU to attend this later on. Something first I need to understand because I have to give them clarity on what this is. So based on that, I can move it up. Okay, then thank you. But it's very good and like the process, like even if I have some negative thought coming, I immediately put that stop button. And that's what you have been teaching from the beginning, right? Then the awareness of what you are. And one more positive thing I forgot to tell you, like actually I'm supposed to be a thyroid patient from 1994. Okay, and I'm a single parent. That is one issue there. So I like after your sessions, I'm making myself more clear on the pattern of my life. So actually I had BP and I had sugar, and exactly like the past of mine was looking at Hirar Maskar's video and I had never taken medicines for sugar. But from 1994, I was taking medicine for thyroid, Eltroxin. That I completely stopped on my own in 22. In 22, I stopped that medicine on my own. And I also agree to the person who said that we should not go for a blood test unnecessarily. Okay. That you
also said that the health-based issues only because I understand that it's only because of stress, and this your class is giving more clarity into that and more vision on the future. And I would like to attend that program also, but I'm just wondering how things will be in the next 2 weeks. I spoke to the staff there, your volunteer. I do not know one person, the contact number of the retreat program. I spoke to her. She also said that she'll get back to me. Okay, thank you very much. Then your session is going to be very, and it's like you are awaiting for something. No, நமக்கு அதுல இருந்து பெனிஃபிட் அதுல நமக்கு ஃபுல் இன்வால்வ்மெண்ட் மோட்டிவேஷன் தான் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் டே கிளாஸ். அதர்வைஸ் இட்ஸ் ஃபைன் ஈவன் இஃப் யூ கோயிங் டு மிஸ் இட். பட் ஹியர் லைக் ஐ திங்க் எவ்ரிபடி வில் அக்ரி வித் மீ. யாருமே என்ன சொல்றது, we are anticipating for your, it's so motivating that we need to join the next day. It's like that. Thank you very much. Okay, thank you so much. So இன்னைக்கு நான் ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன் என்ன நினைச்சோம் அப்படின்னா, இந்த 11 to 12 எப்படி பிரேக் எடுக்கிறோம். மோஸ்ட்லி ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னா தட்ஸ் ஈஸி. மேபி தே ஹேவ் சம் இஷ்யூஸ், தே வாண்ட் டு கம் அவுட் ஆஃப் தட், அவங்களே புஷ் பண்ணி ஒரு இன்டர்னல் மோட்டிவேஷனோட அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. சிலர் ஒர்க்ல இருக்கும்போது ஆர் சம் பிசினஸ்ல இருக்கும்போது எப்படி இந்த டைம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது இவங்க ஷி கேவ் கிளாரிட்டி. ஒர்க் யூனிவர்சிட்டி ஜாபா இருந்தாலுமே வந்து அந்த டைமை முடிச்சுட்டு அவங்க ஜாயின் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. ஸோ இது எனக்கு எதுக்கு தேவை அப்படின்னா, மேபி ஒரு யூனிவர்சிட்டி, காலேஜ், இல்ல நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்மால் ஸ்கேல் எதா இருந்தாலும் ஒரு 11 to 12 நம்ம ஒரு பெர்மிஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா, 11 to 12 ஒரு பெர்மிஷன். See, I'm there to give a free session. So I'm highly available. எனக்கு என்னன்னா இது ரீச் ஆகணும், ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணணும், பீப்புள் வந்து they want to live their happy life. இதுதான் என்னோட ஒரே ஒரு கோல். ஸோ அப்போ என்னன்னா இங்க இருக்கிறவங்க தான் இங்க முக்கியம். இப்போ நம்ம பாக்குறோம் ரிசல்ட் இருக்கு, ஃப்ரீயா இருக்கும், ஹெல்த் வைஸ்ல ஒரு சேஞ்சஸ் வருது, அந்த நிம்மதிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ண முடியுது, ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியில வருது. ஸோ அப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களும் எஃபோர்ட் போடுறோம். இப்போ நம்மளோட பார்ட்ல மேபி we are working or we are running a business, நம்ம ஏதோ ஒரு எஃபோர்ட். ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு கிளைண்ட் எனக்கு செகண்ட் பேட்ச்ல அட்டென்ட் பண்ணாங்க. அவங்களோட ஸ்டாஃப் 10 பீப்புளுக்கு 11 to 12 பெர்மிஷன் கொடுத்து அவங்க அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹை எனர்ஜி. எல்லாருனாலையும் முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாரும் பண்ணனா எப்படி இருக்கும், நீங்களாம் எப்படி அட்டென்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு இது. ஸோ மேபி யாராவது பிசினஸ் பண்றீங்கனாலும் சொல்லுங்க, எப்படி உங்க டைம் நீங்க அலாட் பண்ணிக்கிறீங்க, அட்டென்ட் பண்ற மோட்டிவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. மேடம் குட் மார்னிங், ராஜ்குமார் பேசுறேன் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து. மேடம் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா லஞ்சுக்கு ஒரு 1 hour பிரேக் எடுத்துக்கிறோம், டீ பிரேக் எடுத்துக்கிறோம், மத்த எதுக்கும் நிறைய பிரேக் எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. நான் என்னோட ஆங்கிள் வந்து இது மைண்டுக்கு உண்டான பிரேக் டைம் நான் எடுத்துக்கிறேன். அதாவது இது என்னங்க மேடம், இல்ல இது எப்படி சொல்லணும், ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்னு சொல்ல முடியாது. என்ன மேடம் நீங்க பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, சொல்லுங்க மேடம். ஆமாங்க மேடம், ஆமா. இல்ல ஈவன் ட்ரேடிங், இப்ப எனக்கு லைவ்ல ட்ரேடிங் போயிட்டு இருக்கு. பட் எனக்கு அது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. மார்க்கெட் ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், கமாடிட்டி மார்க்கெட் அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் அது எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, எனக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் நான். பட் த்ரூ அவுட் இயர் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனக்கு மேடம் உங்களால யாரையாவது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி, இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஷோரூம் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இப்போ நம்ம நிறைய பாக்குறோம், போத்தீஸ், சென்னை சில்க்ஸ், அந்த மாதிரிலாம். சோ அந்த ஸ்டாஃப்ஸ் இந்த டைம் அவைலபிளா தான் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ ப்ரோக்ராம் இருக்கு, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அட்டென்ட் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி யாரையாவது பேச முடியுமா? நான் ட்ரை பண்றேன் மேடம். நான் ஆக்சுவலா வந்து ஹெச்ஆர்ல தான் பேசணுங்க, அது ரிலேட்டடா வந்து ஹெச்ஆர்ல தான் பேசணும். பட் அவங்க கிட்ட நான் அந்த மாதிரி பேசி பாக்குறேன் மேடம், ட்ரை பண்றேன். நான் ஆல்ரெடி 2-3 பேர்த்திட்ட சொல்லியிருக்கேன். பட் அது என்னன்னா இது அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியல, அதை எப்படி நான் கொண்டு போறதுன்னு தெரியல. நான் ஃபீல் பண்ணதை எப்படி அவங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணேன். எப்படி எடுத்துக்குவாங்கன்னா, இப்ப நான் போய் பேச முடியாது, இதே ஏன் டீம்ல இருந்து போய் பேச முடியாது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவங்க தான் பேசணும். இப்ப நீங்க எல்லாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதான் மேடம் நான் பேசுறேன் மேடம். அவங்க கிட்ட கண்டென்ட் எப்படி கொண்டு போறேன்னு கொஞ்சம் அலைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எந்த மாதிரி கொண்டு போனா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். நாட் ஓன்லி இது வந்து ஹெல்த்துக்கு மட்டும் இல்ல, மைண்டுக்கு ஆல்சோ, பிசினஸ், மார்க்கெட்டிங், இதுல வந்து A to Z கவர் ஆகுங்கிற மாதிரி நான் சொல்லணும். ஃபேமிலி இஷ்யூஸ், அதாவது மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இருக்க பாண்டிங் எல்லாமே இதுல கவர் ஆகும்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். அதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் மேடம். நான் ட்ரை பண்றேன் மேடம், ட்ரை பண்றேன். ஓகே, தேங்க்யூ.
வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த மாதிரி ஜாப்ல இருக்கேன், பட் எனக்கு ஒரு பெர்மிஷன் கிடைச்சிருக்கு, நான் அட்டென்ட் பண்றேங்கிற மாதிரி யாராவது இருக்கீங்களா? மோஸ்ட்லி ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா பிசினஸ் இல்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒர்க்ல மேபி ஹையர் அஃபீஷியலா இருந்தீங்கன்னா யூ டோன்ட் நீட் எனி பெர்மிஷன் ஃப்ரம் சம்மன், அதனால நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம். பட் ஒரு சின்ன நம்ம ஜாப்ல இருந்தாலும் கண்டிப்பா பெர்மிஷன் தேவைப்படும். அது எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க, யார் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது மாத்திரம் ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும் பண்ணலாம். ஸோ இன்னைக்கு நிறைய நம்ம லாஸ்ட் செஷன்ல பேசினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு சின்ன சின்ன கால்ஸ் வந்தது. இவங்க சொல்லும் போதுமே லாஸ்டா தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்தது, அதுல இருந்து பிரேக் ஆகி இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். ஏன்னா அதுக்கான அவேர்னஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் அவங்க பாத்திருக்காங்க. இப்ப வந்து இதுல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றது. ஸோ ஹெல்த் இஷ்யூஸ்ல இப்போ லாஸ்டா நம்ம அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது அதை பத்தி பேசியிருக்கோம், அதுல சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கோன்ற மாதிரி ஏதாவது ஷேர் பண்றதுனால ஷேர் பண்ணுங்க. ஏதாவது நம்பிக்கை எனக்கு வந்து சரியாயிடும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வந்துருச்சு. என்னால எல்லாத்துலயும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியுது. 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை போன் பேசணும்னு தோணுது கூட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, நின்றுடுச்சு. ஆனா உன்ன வந்து வீட்டு வேலை மட்டும் எதுவுமே செய்ய முடியல. சமைக்கிறது அம்மா கூட சேர்ந்து செய்ய முடியல, அம்மாவே தனியா செஞ்சு மேரேஜ்க்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனால வீட்டு வேலை மட்டும் செய்ய முடியல. லேசினஸ் இருக்கு உடம்புல, மத்த எல்லாமே செய்ய. அதுவும் மாறும், அதுவும் சரியாயிடும். ஓகே. சோ ஒருத்தர் அக்கு ஹீலர் ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு, இந்த மாதிரி அவருக்கு அந்த ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகல, அலர்ஜி ரிலேட்டட்ல. அலர்ஜி இல்ல, அவர் சொன்னது வந்து அல்சர் சம்திங் ஏதோ சொன்னீங்க. நீங்க இருக்கீங்களா? சைனஸ் ப்ராப்ளம் மேடம், சைனஸ் ப்ராப்ளம் சொன்னாரு. எப்படி இருக்கு இப்ப? எப்படி ஒர்க் பண்ணி பாத்தீங்க? சோ அந்த சைனஸ் ப்ராப்ளத்துக்காக நம்ம சில கண்டென்ட் எல்லாம் கொடுத்திருந்தோம் அவருக்கு. அவர் எப்படி அதை ஃபீல் பண்ணாருங்கிறது மேபி அவர் குரூப்ல ஷேர் பண்ணலாம். இத வந்து சொல்லும் போது இதோட கண்டினியூஸான ஒரு செஷன் தான் இன்னைக்கும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போறோம். இப்ப இதெல்லாம் எப்படி நம்ம பேசிக்கிறோம், நமக்கு கோல் சொல்லுங்க ஸ்டெல்லா. நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன், எனக்கு ஒரு மாதிரி பயம் மாதிரி வரும்னு சொல்லிட்டு. இப்ப அதெல்லாம் சரியாயிடுச்சு மேம். ஆனா இப்ப எனக்கு முழுங்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு மேம். முழுங்கும் போது அப்படியே ஸ்ட்ரக் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. ஆனா எந்த இதுவும் சளி, தைராய்டு அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஆனா முன்னாடி நான் ரொம்ப பிரச்சனையில இருக்கும்போது சாப்பாடு வாயில வச்சு முழுங்கும் போதே அப்படியே டக்குன்னு முழுங்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி அப்படியே நின்றும். அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட எல்லாம் காமிச்சா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, நீங்க தான் ட்ரை பண்ணி முழுங்கணும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் அது நான் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி அது அப்படியே சரியாயிடுச்சு மேம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாப்பிடலாம் என்னால முடியுது. நார்மலா இருக்கும்போது எச்சி கூட்டி முழுங்கும் போது அப்படியே அது ஸ்ட்ரக் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. இது எவ்வளவு இயர்ஸா இருக்கு? இப்பதான் மேம் ஒரு 2-3 வீக்ஸா தான் இருக்கு. ஆனா இந்த பிரச்சனை வந்து போன வருஷம் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஒரு மாதிரி திடீர்னு பயம் மாதிரி வந்து எனக்கு சின்ன பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னால ட்வின் பேபி. அதனால நைட் எல்லாம் தூங்காதனால நான் ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷன்லயே இருப்பேன். ஒரு மாதிரி கோவமா சத்தம் போட்டுட்டு சமையல் பண்ணும் போதெல்லாம் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கும். பிள்ளைங்க ஓடி வருவாங்க. அவங்க வந்து யார்ட்டையும், அப்பா அம்மா எல்லாம் கூட இருக்கிறாங்க, ஆனா அவங்க யார்ட்டையும் இருக்க மாட்டாங்க. என்கிட்டதான் அம்மாட்ட போகணும்னு அவங்களாலையும் பிடிச்சுக்க வச்சுக்க முடியாம என்கிட்ட விட்டுருவாங்க. அப்போ நான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி கத்திட்டே இருப்பேன் எப்பவுமே, ஏதாவது பிள்ளைங்க மேல பற்ற போகுது அந்த மாதிரி சொல்லி. அதனாலயா இல்ல தூங்காததுனாலயா என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு ஒரு மாதிரி தலை சுத்துற மாதிரி இருந்துச்சு, மயக்கம் வர மாதிரி இருந்தது. எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு ஆயிடுச்சு, ஏதோ இப்ப ஆக போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு உடனே இமீடியட்டா போய் பார்த்தப்ப ஒண்ணுமே இல்ல, எதுவுமே இல்ல. இசிஜி எடுத்து எல்லாமே நார்மலா தான் இருக்கு. ஆனா ஒரே தலைவலியா இருந்தது பயங்கரமா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தான் ஒண்ணா அப்படியே வயிறு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும், வயிறு ஏதோ பண்ற மாதிரி இருக்கும். திடீர்னு தூக்கத்துல இருந்து டக்கு டக்குன்னு எழுந்திருச்சிருவேன். பேனிக் அட்டாக் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் சைக்காட்ரிக் டாக்டர்கிட்ட போய் காமிங்க அப்படின்னு சொன்னப்ப சரி அவங்கள்ட்ட போய் காமிச்சப்ப அந்த டேப்லெட் போட்ட ஒரு நாள் தான் போட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 டேப்லெட் கொடுத்தாங்க. அது ஒரு 15 டேஸ் இது பண்ணேன். அப்பயும் அது போட்டா கொஞ்சம் என்னால தூங்க முடியாது. பிள்ளைங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, எனக்கு பால் வேணும் அது வேணும், அவங்க தூங்க மாட்டாங்களா, அதனால அந்த ரொம்ப ஸ்லீப்பியா இருக்கும். அதனால தூக்கம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டே இருப்பேன் நானு. அந்த மாதிரி ஆனதுனால எனக்கு வந்து வெர்டிகோ மாதிரி வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் சரி ஏதோ எனக்கு உள்ள பண்ணிட்டே இருக்கு, போயிட்டு செக்அப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போய் ஃபுல்லா செக்அப் பண்ணேன் மேம். அப்புறம் நியூரோ டாக்டர் எல்லாம் போய் போனா அந்த வெர்டிகோக்கு மட்டும் ஒரு எக்ஸசைஸும் டேப்லெட்டும் கொடுத்தாங்க. அப்படியே வாக்கிங், அப்புறம் இது டயட் அந்த மாதிரி அப்படியே போயிட்டே இருந்தேன். எனக்கு அப்ப சுகரு கொலஸ்ட்ரால் இருந்தது, அதுக்கான டேப்லெட் அந்த இது வேற எதுவும் இந்த மயக்கத்துக்கும் அதுக்கும் இந்த சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரிதான் சொன்னாங்க.
அப்புறம் தான் சரி எனக்கு ஏதோ டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அதனால இந்த மாதிரி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் உங்களோட அந்த ப்ரீ செஷன் அந்த இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ண முடியல. ஆனா உங்களோட வீடியோ எல்லாமே பார்த்தேன். அப்புறம் அதுல இருக்கிற மெடிடேஷன் அதெல்லாம் பண்ணி எனக்கு ஃபுல்லா அந்த பயம் எல்லாம் எப்பயாதான் அது போன டைம் கூட சொன்னேன் நானு. ஒரு 4 நாளைக்கு நல்லா இருக்கு. அப்புறம் ஒரு 5th டே வந்து அப்படியே லைட்டா ஏதோ பண்றேன். அதாவது ஏதாவது ஒரு பெயின் வந்துருச்சுன்னா உடனே எனக்கு பயம் வந்துரும் மேம், எதனா ஆயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது நார்மலா வர ஒரு பெயின் அது கூட எனக்கு தெரியுது. ஒரு தலைவலி வந்தா ஒரு நெஞ்சு கிட்ட லைட்டா வலிச்சதுன்னா உடனே ஒரு பயம் மாதிரி வந்துரும். அப்புறம் நான் மறுபடியும் அந்த மெடிடேஷனு அந்த இது எல்லாமே பண்ணி அப்புறம் அது நான் கண்ட்ரோல் கொண்டு வருவேன். அதெல்லாம் பயங்கர கிளியரா இருக்கேன் இப்போ நானு. ஆனா லைட்டா அந்த எச்சு இப்போ முழுங்கும் போது அது கொஞ்சம் ஒரு நேரம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே கஷ்டப்பட்டு முழுங்குற மாதிரி தோணுது எனக்கு. அது நான் யோசிக்கலைன்னா நான் அது பண்ணிட்டே இருக்கிறேன். அது யோசிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகுற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலா ஒரு பிக்சர் சர்ச் பண்றேன், எனக்கு நடந்த ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஸ்டெல்லா இது என்னன்னு. சொன்னதுல ஸ்டெல்லாக்கே அவேர்னஸ் இருக்கு, லைக் அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மேம் நான் வந்து கொஞ்ச நாளா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கிறத ஃபீல் பண்ணிட்டு நான் இப்ப ஒர்க் ஷெட்யூல் ஈஸி ஆக்கி கொண்டேன். இப்ப நான் பேஷண்ட் புக்கிங் பண்ணிட்டு போவேன், ட்ரிங்கோ கேண்டி கிளம்புவேன், ஃபுல் ட்ராவலிங் பண்ணி என்ன நான் என் ஹெல்த் நான் புவரா ஃபீல் பண்ற அளவுக்கு என்ன நான் பிஸி ஆக்கி கொண்டேன். நான் என் மைண்ட் தனிமையில் எப்ப நான் இருக்கணும் அந்த டைம்ல என்னால என் மைண்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி மெடிடேஷன் செஞ்சு என்னால எப்படி அந்த மைண்ட் இயற்கையை ரசிச்சு வானத்தை பார்த்து இல்ல தனிமை இல்ல போன்ல ஏதோ ஒரு டிராமா இல்ல ஒரு ஜோக்ஸ் என்னவோ பார்த்தாலும் என்ன இருக்குன்னு சொன்ன தூக்கம். அப்ப நான் தூங்குறதுக்கு ஒரு 2-3 hours முன்னாடியே போனை தள்ளி வச்சிருவேன். தேங்கான கோகோனட் ஆயில் போட்டு தலைக்கு ஒரு மசாஜ், காலுக்கு கைக்கு தொப்புளுக்கு எல்லாம் போட்டுட்டு தூங்கினா தூக்கம் வரும். அதுவும் செஞ்சு பார்த்தேன், எதுவுமே எனக்கு இல்லை. மெயின் ரீசன் நீங்க சொன்ன போல நான் செல்ஃப் லவ்விங் எனக்கு இருக்கான்னு பார்த்தா நான் என்ன செல்ஃப் லவ்விங் பண்ணினதே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மெயின் ரீசன் எனக்கு கிடைச்ச அன்பு என் பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து கிடைக்க வேண்டிய வயசுல கிடைச்சதான்னு பார்த்தா அதுவும் எனக்கு சரியான வயசுல என் பேரண்ட்ஸோட நான் 16 வயசு வரைதான் எங்களோட அம்மா அப்பா எங்களோட வீட்டோட இருந்து ஸ்கூல் OL வேற படிச்சேன். திரும்பி AL படிக்கிறதுக்காக வேற ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் ஹாஸ்டல்ல இருந்து படிச்சேன். பிறகு அந்த படிச்ச நேரத்துல படிக்க முதல் எங்களோட வீட்டு அம்மாவோட இருக்கக்குள்ள கூடி எனக்கு எங்களோட அம்மா அடிப்பாங்க, நான் செய்யாத தம்பி அவங்க செஞ்சதுக்கு எனக்கு அடிப்பாங்க. அப்பவே நான் கிரேட் 8ல மேடம் அந்த வீக்கோ குளுசண்டு பிரீட்டன் குளுசண்டு நினைச்சிட்டு பிரீட்டன் டேப்லெட் நினைச்சு ஒரு 20 வீக்கோ குளுசைய போட்டுட்டு லெட்டர் ஒன்று கையில எழுதி வச்சுட்டு எனக்கு வாழ விருப்பம் இல்லை, நான் சாக போறேன், என்னோட அன்பா இல்ல அம்மா என்ற ஒரு லெட்டர் எழுதி கையோட கொட்டி கொண்டு நான் தூங்கிட்டேன். ஆனா எனக்கு எனக்கு தெரியாத பிரீட்டன் நினைச்சு வீட்டுல வாமிட்டும் தலை சுத்தம் மயக்கம் உடனே லெட்டரை கிழிச்சு அறிஞ்சிட்டேன். அதை நான் யார்கிட்டயுமே சொல்லிக்கொள்ள. எங்களோட அப்பாவும் டாக்டர், ஹோமியோபதி டாக்டர். அப்ப அவங்க எனக்கு லூஸ் மோஷன் போகுது, வாமிட் ஆகுது. அப்ப ஓகே அந்த சிச்சுவேஷனை கடந்து வந்துட்டேன். அப்பாட்ட இருந்து அன்பு கிடைச்சிச்சு, ஆனா அம்மாட்ட இருந்து கிடைக்க வேண்டிய அன்பு கிடைக்கல எனக்கு. அது எனக்கு பெரிய தாக்கம். அதனால என் ஃப்ரெண்ட் ஒன்றும் சூசைட் பண்ண போறேன், எனக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் அவளோட சேர்ந்து நானும் சூசைட் பண்ண பீச்ல விழுந்து சூசைட் பண்ண போயிருந்தேன். இதெல்லாம் கிரேட் 8ல நடக்குது. நான் டிக்கல் ஆகி ஒரு 1 month அவளோட பர்சனல் ப்ராப்ளத்துக்கு நான் சூசைட் பண்ண போறேன், வீட்டுல போனா எனக்கு அடிப்பாங்க இது செய்வாங்கன்னு சொல்றேன். நான் சொன்னேன் எனக்கு எங்க அம்மா அடிக்கிறேன், அதால எனக்கு வாழ விருப்பம் இல்லை, நானும் வந்து சூசைட் உன்னோட பண்றேன். ஆனா பிஜே கிட்ட போனோன்னு சாகுறதுக்கு தைரியம் வரல. ஆனா எனக்கு அப்படின்னா நம்ம இப்ப அவள் சாகுறது என்னால, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் கண்ணுக்கு முன்னுக்கு பீச்சில் விழுந்து சாகுறது என்னால தாங்க இல்லாதல, நீ போ நான் சாகுறேன் நீ போ, அவள் நான் தானே எனக்கு தானே பிரச்சனை, பெண்ணால நீ சாகாது நான் சாகுறேன்னு கடைசியில சாகுறதுக்குரிய அந்த பீச்ல போய் விழுறதுக்குரிய தைரியம் பிஜே கிட்ட போனோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 கிலோமீட்டர் புஷ் பைக்கில் மீறி போனோம். 6 கிலோமீட்டர் 2 பேரும். ஈவினிங் ஒரு 6 o'clock ஆயிட்டுது. கிளாஸ் முடிஞ்சு கிளாஸ் முடிஞ்சு 5:30 அப்படி சாகுறதுக்கு போனோம். நாங்க எங்களை வீட்டை ஃபுல்லா தேடி இருக்காங்க, 2 பேரையும் ஒரு நாள் ஃபுல்லா தேடினாங்க.
பிறகு அங்க ஒரு பக்கத்துல கோயில் இருந்து அந்த கோயில் இருந்த அம்மா அவங்கள்ட்ட நான் ஓடி போய் கத்தி என்ன இப்படி வந்துட்டோம், என்ன கூட்டிட்டு போங்க உங்களோட வீட்டுன்னு சொல்லி அவங்க எங்களோட பேரண்ட்ஸ் நம்பர் எடுத்துதான் என்ன ஒப்படைச்சாங்க. அப்ப நான் யோசிக்கிறேன், என் மனம் ஆல்ரெடி தாக்கப்பட்டுட்டு சின்ன வயசுலயே தாட்ஸ் வந்து பைக்ல போவேன், ஏதாவது ஒரு வாகனம் வந்து அதுல முட்டுவோம்ண்டு வேணுமெண்டு வேகமா போவேன். ஸ்கூட்டி கிரேட் 10லயே வேண்டி தந்துட்டாங்க. அப்ப நான் இந்த ஸ்கூட்டில போகக்குள்ளேயும் அந்த ஏதாவது ஒரு லொரியில முட்டுவோமா சாகுவோமா என்ற தாட்ஸ் தான் எனக்குள்ளேயே இருந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு கடவுளோட கூட நான் தனிமையா இருக்கிறது, கடவுளோட இந்த ஆத்மீக ரீதியில இந்த மனசை நினைச்சு கொள்றது என்று இருந்ததில்லை. நான் ஹிந்து, மேம் நான் ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நான் சொல்றேன். ப்ராப்ளம் சாரி மேம். நான் கிரேட் 8ல இருந்து தனிமையை கூட ஃபீல் பண்ணுவேன் சின்ன வயசுல இருந்து. ஏன்னா கடவுளோட விஷயத்துல கூட இறங்கிட்டு எனக்கு இந்த பேரண்ட்ஸ் அம்மாட்ட இருந்து முக்கியம் அன்பு கிடைக்கல. எனக்கு ஒரு வாழ்க்கையை வெறுத்து போன மாதிரி இருக்குது. எப்ப பார்த்தாலும் சூசைட் அட்டன் பண்ணணும், பைக்ல போனாலும் ஒரு லொரியில விடுவோமா, இந்த லொரியில விட்டு சாகுவோமா, எதையோ அந்த வாழ்க்கையில் இழந்த போலதான் நான் ஒரு தனிமையில ஜோதிச்சுட்டு இருப்பேன். ஆனா படிப்புக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வருவேன், முதலாம் ஆள், 2வது பிளேஸ், 3rd பிளேஸ் அதுக்குள்ளதான் வருவேன். படிப்புல பயோ படிச்சேன். நான் இப்போ ஹோமியோபதி டாக்டரா இருக்கிறேன். ஆனா என் மனசுல நிறைய தாக்கங்கள் இருக்குது. அப்ப நான் அந்த ஏஎல் படிக்கிற டைம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா, ஒரு முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா எனக்கு அன்பு கிடைக்குது. அவங்களோட முஸ்லீம் அதாவது இஸ்லாம பத்தி என்னட்ட வந்து அவங்க சொல்றதால எனக்கு அதுல கடவுள் மூலமா இது ஓரிரை கொள்கை அதுக்குள்ள அப்படி அடிக்ட் ஆயிடுச்சு. 18 பயப்பட்டு இருக்கிறது அப்படியே எங்களோட அம்மாட்ட இருந்து இல்ல, எங்களோட ஹாஸ்டல் ஒன்று கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 hour டிராவல் பண்ணி போக வேண்டிய இடத்துல நான் ஹாஸ்டல்ல படிச்சு ஸ்கூலும் அங்கேயே சேர்த்துட்டாரு எங்கட அப்பா. அங்கேயே இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன். முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு கூட. அப்ப அவங்களோட சேர்ந்து நான் இஸ்லாம் என்றா என்ன, எப்படி தொழுவுற, அல்லாவோட குர்ஆன் எடுத்து வாசிக்கிற தொழுவுறேன் என் மனசு நான் அப்படி அதுல விட்டுட்டேன், நான் ஃபுல்லா விட்டோம். ஒரு ஃபேமிலி ஒரு நான் பயோ படிச்சுட்டு கிளாஸ் ஒன்று நடத்தினேன். அப்ப அந்த பிள்ளை வந்து என்னட்ட படிக்கிறதுக்கு வந்தாங்க. அந்த பிள்ளையோட பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன மைண்ட கதைச்சு அப்படியே ஃபுல்லா ஃபேஸ் கவர் போட்டு கருத்து உடுப்பு போட்டு முகத்தெல்லாம் மறைச்சு ஃபுல்லா அந்த கையை கிளவுஸ் போட்டு என்ன ஃபுல்லா மறைச்சு இஸ்லாத்துக்கு எடுத்துட்டாங்க. ஆனா நான் இஸ்லாத்துக்கு போனதுக்கு ரீசன்கள் நிறைய இருக்குது மேம். அதுல ஒன்று ஃபேமிலியில அம்மாட்ட கிடைக்க வேண்டிய அன்பு எனக்கு கிடைக்கல. அடுத்தது ட்ரை பண்றீங்களா, சீக்கிரமா சொல்லி முடிக்கலாம்னு சொல்லி ட்ரை பண்றீங்களான்னு? ஆமா, உங்களுக்கு டைம் போகுதுன்றதுக்காக அவசரமா பேசுறேன். ஆனா எனக்கு உங்கள்ட்ட இருந்து ஃபுல்லா கதைச்சு எனக்கு அந்த ஒரு சொல்யூஷன் வேணும் மேம். அடிக்கடி புரியுது. இப்போ நீங்க சொன்னது நான் உள்வாங்கின வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்யூ சோ மச். ஒரு பெரிய விஷயத்த வந்து ஈஸியா சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றீங்க. இந்த நீங்க மியூட் பண்ணிக்கங்க, உங்க எல்லாருமே மியூட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை கேட்கும் போது இப்ப நீங்க அட்டென்ட் பண்றவங்கள நான் கேக்குறேன், இப்படி எல்லாம் ஒருத்தங்க சொல்றாங்க கேட்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணலாம் அப்படின்னா, ஒண்ணு இப்படி எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு தோணலாம். இன்னொன்னு வந்து சில நேரம் இது விட நம்ம வேற ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணலாம். சோ இந்த மாதிரி நிறைய விதமா தோணும் ஒருத்தங்க பிரச்சனையை சொல்லும் போது கேட்கறதுக்கு. சப்போஸ் பிரச்சனையை சொல்லும் போது கேட்கும் போது இதுக்கு பின்னாடி ரூட் காஸ் இல்ல இதெல்லாம் இப்படி சால்வ் ஆகும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க உங்களாலையும் இந்த ஃபீல்ட்ல பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டா மாற முடியும். ஸோ நாங்க என்ன பண்றோம்னா சைக்கோ தெரப்பி கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்றோம். இந்த சைக்கோ தெரப்பி கோர்ஸ்ங்கிறது ஒரு 6 months டிப்ளமோ. இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கு, எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அதுக்குள்ள இருக்கிற சில பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்றதுக்கு சில மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அதை லேர்ன் பண்ணிட்டு பிளஸ் அவங்களுக்கான லைஃபை மாத்தி கொடுக்கும் போது ஒன்னு மென்டல் ஹெல்த், இன்னொன்னு ஹெல்த் இஷ்யூஸ்க்கு வந்து 100% சொல்யூஷன் இந்த சைக்கோதெரபி டெக்னிக்ஸ் மூலமா கொடுக்க முடியும். எந்த ஒரு நோயா இருந்தாலும் நீங்க கவலையப்பட வேணாம், அவங்களை கரெக்டா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா அவங்களோட ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன் வந்து வெளியே வர முடியும். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், அவரை நான் அப்ப ஒரு ஒன் இயருக்குள்ள டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டேன் தேவலன்னு சொல்லி 2020 எனக்கு வெட்டிங் பண்ணி 21 அந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சுது. அதுக்கு பிறகு நான் ஒரு பெரிய கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கலம்புல. அப்ப சிட்டில கட்டர்ல இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும். அவரும் கிளம்புன்றதால எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கூட அவரால நிறைய தாக்கம். எனக்கு பேசிக்லி அன்பு கிடைக்கல, அடுத்தது எனக்கு தனிமையை கூட உணர்றேன், அடுத்தது இஸ்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி இதுல நிறைய
ஸ்ட்ரகிள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என் ஃபேமிலி என்னோட இல்லை, நான் தனிமையிலேயே இப்ப வாழ்ந்துட்டு ஒரு 12 வருஷமா 14 வருஷமா தனிமையிலேயே வாழ்றேன். அது லைஃப் அண்ட் ஒருத்தரை முடிச்சு நம்பி ஏமாந்து என் லைஃப் மிஸ் போய். வாலண்டியர் கூப்பிட்டு பேசுனீங்களா? விளங்கல மேம். வாலண்டியர்ஸ் கூப்பிட்டு பேசுனீங்களா? ஓமாம் பேசினேன். நான் இதுக்குரிய எல்லாம் பேசினேன் மேம். அது எனக்கு இந்த ஹெல்த் வைஸ் நான் அப்படியே எனக்கு ஹெல்த் அதோடயே இல்லாம போயிருச்சு. எனக்கு சர்ஜரி இப்ப 3வது சர்ஜரி பண்ற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கேன். எந்த பிரச்சனைகளுக்கு பிறகு மேம் என் ஹெல்த்ல எனக்கு தூக்கம் இல்லை, சரியா உடம்பு குயிக்கா சோர்வடைகிறது. இந்த மனசுல இருக்கிற இல்னஸ் இந்த பொடியில காட்டுது. இப்ப என் பொடியில என்ன நடக்குது, என் நரம்புகள் நான் உங்களுக்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்றேன்னா, இன்னைக்கு நீங்க வாலண்டியர்ஸ் பேசுங்க. ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம இங்க டீம்ல இருந்து கான்ஷியஸ்ல இருந்து நீங்க செஷன் மாதிரியும் நீங்க போங்க. எனக்கு இதுல நீங்க என்ன மேம் நீங்க சொல்லலாம். இப்ப இதுல இருந்து நான் எப்படி வெளியாகிறேன்றது எனக்கு கொஞ்சம் இதுல நீங்க சொல்லலுமா? இப்ப நான் ஹெல்த் வைஸ் நான் பாதிக்கப்பட்டதால இப்ப நான் சாப்பிடுற சாப்பாடு கூட இறப்பிக்குள்ள இறங்குது இல்லை. அது மேலுக்கு அஸ்பிரேஷன் உண்டு பண்ணி எப்ப தூக்கம் தூங்குறோம்னா அப்ப எனக்கு அது மூக்கால வயல்ல வொமிட்டா வந்துடும். அதுக்கு பிறகு எனக்கு இறப்பியை வெட்டி விரிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. அப்ப அதனால எனக்கு இன்னும் ப்ராப்ளம் லங்ஸுக்குள்ள போகுது சாப்பாடுன்னு சொல்லி இப்ப ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இந்தியாவுக்கு சென்னையில் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல செய்யறதுக்கு நான் 16/16 வாரன். அப்ப எனக்கு ஹெல்த் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்படி போகுது, இங்கால மைண்ட்ல இப்படி அடுத்தது தூக்கம்ன்றது நேற்று தூங்குறேன். என்னால நைட்ல தூக்கம் இல்லை. அப்ப கொஞ்சம் மார்னிங் ஒரு டைம் எடுத்து தூங்கினேன். திடீரென்று எப்படி எனக்கு அப்பா தூக்கம் நல்லா போகுது. திடீரென்று பக்கத்துல யாருமே பக்கத்துல இல்ல என்று நான் தனிமையா இருக்கேன். என் பேரண்ட்ஸ் என்ன கூட யாருமே இல்லையே, இப்படி நம்ம இருந்துருவோமா என்ற ஒரு எண்ணம் என்ன எழுப்பு விடுது. உங்களுக்கு அந்த டிப்ரெஷன் மோடு அதிகமானதுனால உங்களால நார்மலா இருக்க முடியாது. உங்களுக்கு யார்ட்டையா நீங்க பேசுனீங்கன்னா மட்டும்தான் சொல்யூஷன் கிடைக்கும். நம்ம அதை சரி பண்ணுவோம். அது ஏதோ ஒரு விதத்துல நான் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன். நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஹெல்ப் பண்ணலாம். வாலண்டியர்ஸ் உங்களுக்கு நான் கூப்பிட்டு பேச சொல்றேன். இன்னைக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா 1-on-1 செஷன் வாங்க. கண்டிப்பா அதுதான் உதவியா இருக்கும். இப்ப நீங்க நிறைய சொல்றீங்க, உங்கள்கிட்ட நிறைய சொல்லுவீங்க. ஏன்னா அவ்வளவு பிரச்சனைகள் நீங்க கடந்து வந்திருக்கீங்க. அதனால கண்டிப்பா சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது. சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த 1-on-1 செஷனா போனா அதுல சீக்கிரமாவே ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். நீங்க 16ஆம் தேதி சர்ஜரி பண்றதுக்கு பதிலா இன்னும் டைம் இருக்கு, அதுக்குள்ளேயே ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு, பெருசா சர்ஜரி தேவைன்னு சொல்ற மாதிரி கூட நம்ம பண்ண முடியும். ஓகே, அதனால நீங்க அதெல்லாம் ஒரே பண்ணாதீங்க. எல்லாமே மாற்றத்துக்கு உள்ளானதுதான். சோ இப்போ நீங்க லிசன் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தோணும்னா, சில விஷயங்கள் போகும். இவ்வளவுதான் லைஃப்ல ஒரு பிரச்சனைகள் உருவாகிறதுக்கு ரூட் காஸ் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியுது. இனி அடுத்த ஜெனரேஷன்ல அதை உருவாக்காம பாத்துட்டு போறோம். அப்ப இனி வர ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம நல்ல ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்க போறோம், பாண்டிங் கொடுக்க போறோம், குழந்தைகளை அழகா வளர்த்த போறோம், ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஜெனரேஷன் கிரியேட் பண்ண போறோம். அது மூலமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நம்ம சொல்ற மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லயும் சரி, ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லயும் சரி யாரும் மாட்ட போறது இல்லை. இங்க வர வாழ்க்கை எல்லாமே ஒரு அருமையான ஒரு வாழ்க்கையா தான் மாறப்போகுது. சோ அதுக்காக ஒரு ஸ்டெப் தான் எல்லாரும் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கோம். அது நடக்கும், பாசிபிள் தான், எல்லாமே பாசிபிள். இப்ப பாதிச்சவங்களுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னா, அவங்களுக்கும் நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இன்னைக்கு 1-on-1 தெரப்பிங்கிறது ஹைலி எஃபெக்டிவ். நீங்க இவ்வளவு தூரம் என்கிட்ட இந்த குரூப்ல பேசும்போது என்னால உங்களை பாயிண்ட் பண்ணி எக்ஸாக்டா ஃபீல் பண்ணி உங்களுக்கு உடனே சொல்யூஷன் கொடுத்துட முடியுமானா, இது ஒரு குரூப். அப்ப இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, பாத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் காமனா போற மாதிரியான சில விஷயங்கள் என்னால சொல்லிட முடியும். பட் அதே சமயத்துல ஒரு பிரச்சனையை சொல்லும் போது அதே மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாருக்கும் இருக்கும் போது நம்ம ஒரு காமனான ஒரு ஆன்சருமே நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, நீங்க சொன்ன வரைக்கும் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் தேவைப்படுது, நீங்க தனிமையா இருக்கீங்க, ஹெல்த் இஷ்யூஸ்ல பாதிக்கப்பட்டு நிறைய சர்ஜரி போயிட்டீங்க. சோ இனிமேல் அது இருக்கக்கூடாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. கண்டிப்பா அது இருக்காது. அதுக்கான ஒரே ஒரு சப்போர்ட் நீங்க 1-on-1 உட்கார்ந்து பேசி உங்களை ஃபீல் பண்ணும். நாங்க எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா, இப்ப எங்கள்கிட்ட எங்க சென்டர்ல நிறைய தெரபிஸ்ட் இருப்பாங்க. தெரபிஸ்ட் எல்லாம் யாருன்னா, they have studied psychology courses.
பிஹெச்டி வரைக்கும் படிச்சுட்டு சைக்காலஜி படிச்சுட்டு எம்எஸ்சி எம்ஃபில் பிஹெச்டி சைக்காலஜியா படிச்சிருப்பாங்க. கிராஜுவேஷன் வந்து அவங்க சைக்காலஜி, இப்பெல்லாம் வந்து +1 +2 சைக்காலஜி படிக்கிறாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படிச்சுட்டு இப்போ இந்த கான்சியஸ் தெரப்பிங்கிறது அவங்க ட்ரைன் ஆகி அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப தனிப்பட்ட முறையில நீங்க பேசும்போது நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பிரச்சனைகளை கேட்டு அதை டேட்டாவை எடுத்துருவோம். அந்த டயக்னாஸ்டிக் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணிட்டு அதுல எதெல்லாம் பாதிச்சிருக்கோ அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட்ஸோட செஷன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் சைக்கோதெரபி செஷன் மட்டும் இருக்காது, ஆடடா என்கேஜிங் செஷன்ஸ் வேற வேற மாதிரி அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்க கொடுப்போம். இதனால என்ன ஆகும்னா 4 days தான், 4 daysல மேக்ஸிமம் ரிசல்ட் அவங்க பாத்துருவாங்க, கம்ப்ளீட்டா ரெக்கவர் ஆவாங்க. மென்டல் ஹெல்த் வைஸ்ல இப்ப நம்ம நம்பர் 1 இருக்கோம். எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் சைக்கியாட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் வித்தவுட் மெடிகேஷன்ல. அதே மாதிரி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எந்த ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூஸையும் சால்வ் பண்ண முடியும்னு சொல்லி சேலஞ்சிங்கா ஒர்க் பண்றோம். அதுல எல்லாத்துலயும் இது வரைக்கும் பாசிட்டிவான ரிசல்ட் வந்துருக்கு. அதனால கவலைப்பட தேவையில்லை. நம்ம இதுல வந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு ரிசல்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இப்ப நம்ம முன்னாடி எனக்கு ஒரு டவுட் மேம், சாரி சொல்லுங்க. இப்போ நீங்க சொல்ற எல்லாமே எடுத்து நம்ம வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சிச்சுவேஷன் வருது, நம்ம வீட்டுக்கே வர்றாங்க, இப்போ 2 கெஸ்ட் வர்றாங்க. 2 கெஸ்ட் வரும்போது அவங்களுக்குள்ள ப்ராப்ளம்ல அவங்க அங்க ஃபைட் பண்றதுக்கு ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம என்ன ரியாக்ட் பண்றது? பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட், எனக்கு இந்த டைம்ல எனக்கு இந்த சண்டை போடுறது எனக்கு வேண்டான்னு தோணுது. ஆனா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை வந்து அது ரொம்ப பீக்ல வந்துருமோ, அந்த மாதிரி இந்த ஃபேமிலி சண்டைலாம் வரும்ல, அது ஒண்ணு. அது ஒரு கேள்வி இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் வந்து இப்ப வீட்டுக்குள்ள வர்றவங்களே வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேக்குறாங்க மேம். அது வந்து அது அவங்களுக்கு தேவையில்லையான்னு தெரியல. சோ நம்மளை பத்தின விஷயங்களை வந்து கேக்குற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் கேக்குறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த 2 பேர்கிட்ட இருந்து எப்படி நம்ம வந்து வெளியில வர்றது அப்படின்னு கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லுங்க மேம். ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் அவங்களை எவ்வளவு நிம்மதியா வச்சுக்கிறீங்கன்றதுல நீங்க கொடுக்குற அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தான். என்ன வேணாலும் நடக்கும் உங்களை சுத்தி. 2 பேர் வந்து உங்க முன்னாடியே சண்டை போடுவாங்க, இல்ல உங்களை பத்தியே தப்பா பேசி அவங்க கிட்ட சண்டை போடுவாங்க. இந்த மாதிரி பல சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்றதுக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் காமா வச்சுக்கிறத பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். நம்மளுக்குள்ள எப்பவுமே நிம்மதி தான் முக்கியங்கிறத நமக்குள்ள சொல்லி பழகிக்கணும். அந்த டாபிக் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அது நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டா சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயத்த சொல்லிட்டு இதை நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தவங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, இந்த மாதிரி எதையுமே முழுங்குறதுல வந்து ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு ஒரு காரணமும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. குழந்தைங்க ஹேண்டில் பண்ணும் போதோ இல்ல சில இடத்துல வர ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியாம போகும்போதோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்ற மாதிரி அவங்க யோசிச்சாங்க. இதை நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த முழுங்குறதுல பிரச்சனைக்கு காரணமும் நம்மளோட சின்ன சின்ன சஃபரிங் மோடு கிரியேட் ஆன இடத்துல ஹெல்த் வைஸ்ல பாதிக்கப்பட்டிருப்போம். அதாவது நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது ஒரு சஃபரிங் மோடுக்குள்ள நம்ம எப்படி போறோம், நம்மளுக்கு எப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகுது, நம்ம எப்படி அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, பிசிக்கலி பனிஷ் பண்ணும் போது, நம்மள ஏதாவது வெபல் அபியூஸ் பண்ணும்போது நம்ம சஃபரிங் மோடு வந்துட்டே இருக்கு. பட் என்னன்னா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட்ல நம்மளுக்கு ஒரு சஃபரிங் நடக்கும். டைரக்டா நம்மள யாரும் அட்டாக் பண்றது இல்ல திட்டுறதுங்கிறது இல்லாம ஹெல்த் வைஸ்ல இப்ப நமக்கு சின்ன வயசுல ஏதாவது ஒரு பிசிக்கலி ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும். டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகும்னா அது சார்ந்த விஷயங்கள் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அழுத்தமா கிரியேட் ஆகும். இப்போ இதே மாதிரி நான் ஒரு கிளைண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணேன். அவங்களுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னா, அவங்க ஒரு 3 to 7 years அந்த மாதிரி ஏஜ்ல வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸ் கூட்டிட்டு போகும்போது இவங்களும் கூட இருந்திருக்காங்க. அப்போ அந்த மெடிசன் சார்ந்த சில விஷயங்களும் அவங்களை பயப்படுத்திருக்கு. அதாவது அம்மாவுக்கு ஊசி போடுறதோ இல்ல அப்பாவுக்கு ஏதாவது பண்றதோ அவங்களை பயப்படுத்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட 8ல இருந்து அப்படியே அடுத்த வயசுல வரும்போது இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு 10-11 வயசுல இவங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது அந்த பயம் லைட்டா வேலை செய்யறதுனால அங்க வந்து இவங்களுக்கு மெடிசன் கொடுத்துற சும்மா ஜஸ்ட் ஃபீவர் அந்த மாதிரி மெடிசன் வாங்கிட்டு இவங்க வந்து அதை முழுங்கவே இல்லை, முழுங்க முடியல. அவங்களால அதை டேப்லெட் போட்டுக்காங்க, தண்ணி இது பண்ணி அது தொண்டையில போய் மாட்டின மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதை வாமிட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு, உள்ள போகவே இல்லை. அதுல இருந்தே நேம் என்னன்னா இவங்களுக்கு வந்து முழுங்க முடியாது, இவங்களுக்கு போய் மாட்டிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வீட்டுல இருக்கவங்கள சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. இவங்களும் அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்க, ஆமா என்னால முழுங்க முடியல அப்படின்னு. அப்ப டேப்லெட் வரும்போது அவங்களால கண்டிப்பாவே முழுங்க முடியாது, அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரக் ஆயிடும். அப்புறம் ஸ்லோவா பாத்தீங்கன்னா இதை அவங்க அடிக்கடி பேசினதுனால அவங்களுக்கு ஏதாவது சாப்பிடும்போது ஒரு ஏதாவது மென்னு சாப்பிடாம இப்ப ஒரு சின்ன தால் ஒரு பருப்பு அந்த எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெருசா போனா அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல மாட்டிக்கும். அப்புறம் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் அதை வெளியே எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடும். இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கண்டினியூ ஆச்சு. என்னை அவங்க மீட் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் 35 years இதெல்லாம் நடந்திருக்கு அவங்க லைஃப்ல. நல்லா ஜாலியா இருக்கும், எங்கேயாவது வெளியில போயிருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, ஏதாவது ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு இருப்பாங்க, நல்லா தான் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க. திடீர்னு அதுல ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு பொருள் இல்லாம போடும்போது அது போய் மாட்டிக்கிட்டு அந்த இடத்துல அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியாது, அந்த சூழ்நிலையே ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆன மாதிரி ஆயிடுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சில இன்சிடென்ட் அவங்களுக்கு நடந்திருக்கு.
அதுக்கப்புறம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கூட முழுங்க முடியல அவங்களால, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஒரு சில சூழல்கள்லாம். சோ என்னை மீட் பண்ணும்போது 35 years. ஸோ அவங்களுக்கு இதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொன்னாலும் அதே ப்ராக்டிஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஆனா என்ன பிரேக் பண்ணி கொடுத்தோம்னா ஹெல்த் வைஸ்ல அவங்களுக்கு இருந்த அந்த நம்பிக்கைகளை மாத்தி கொடுத்தோம். ஹெல்த் வைஸ்ல வந்து இப்படி கஷ்டப்பட்டாங்க அம்மா அப்பா எல்லாம், ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஒரு அதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அவங்களுக்கு அந்த டைம்ல அவங்க அம்மாக்கு வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து சுகர் லெவல் பார்க்கும்போது அந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறது இவங்க பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க, இவங்களுக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கல, பயமா இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு ப்ரெஷருக்காவோ இல்ல வேற ஏதாவது செக்அப்காக அவங்க பண்ற அந்த ப்ரொசீஜர் மேல எங்களுக்கு ஒரு பயம். அதையெல்லாம் நம்ம மாத்தி வடிவமைச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது மெடிக்கல் சிஸ்டத்தையும் அவங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாம ரிலாக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது நமக்கு தேவையே இல்லை வாழ்க்கையில அப்படிங்கிற அந்த செஷன் 6வது செஷன் அது வரும்போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டாங்க. அவங்களால எதையுமே சாப்பிட முடியும்னு அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்துருச்சு. எதையுமே எந்த ஈவன் ஒரு சின்ன சாக்லேட் உள்ள போனா கூட அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, முழுங்க முடியும்ன்ற கான்பிடன்ஸ் வந்துருச்சு, அவங்க மாறிட்டாங்க. ஓகேங்களா. சோ இப்ப இதுல நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா சஃபரிங்கோட செக் பண்ணி நம்ம எந்த சஃபரிங்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணாலுமே நம்ம மென்டல் ஹெல்த் வைஸ்ல ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் வரும். ஹெல்த்துக்குன்னு வரும்போது அந்த இடத்துல ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லயும் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு அழுத்தம் கிடைச்சிருந்திருக்கும், அதை நம்ம கவனிச்சு அதை ரெக்கவர் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்ல இருந்து வெளியே வந்துடலாம். அந்த ஒரு புரிதல் நீ கிடைச்சதுன்னா போதும். அதை தாண்டி இப்ப நான் இன்னொன்னு சொல்ல வரேன். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஏன் நம்மளால நம்பவே முடியல, நம்ம இவ்வளவு தூரம் சொல்றோம் நிம்மதிதான் எல்லாமே, நிம்மதி ஆயிட்டோம்னா உடம்பு வந்து வேலை செய்யணும்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு நம்ம அழகா அந்த டாக்டர் சொல்றதை விட தெளிவா நம்ம அந்த வேர்டை சொல்றோம். இப்ப ஆக்சுவலி இவங்க யாரும் சொல்றது வெட்டிக்கோ பிளஸ் வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் பத்தி எல்லா டேர்ம்ஸும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. சரி, அது ஒரு ரிசர்ச். நீங்க மெடிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க நிறைய ஃபண்ட் இருக்குவாங்க, ரிசர்ச் நடந்துட்டே இருக்கும். சோ ரிசர்ச்னால என்னது புது புது டேர்ம் கிரியேட் பண்றதுதான். அப்ப புது புது டேர்ம் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் வந்து அழகா ஃபீல் பண்ணும்போது நமக்கு அது வந்து டிசைன் ஆயிரும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் அழகா பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இது எல்லாத்தையும் இப்ப நம்ம எப்படி அப்படியே உள்ளுக்குள்ள ஃபீல் பண்ணி அதுதான் நம்ம அப்படின்றத நம்ப ஆரம்பிச்சு அதுக்குள்ள வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா. இந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் பண்றதுக்கு நமக்கான ரிசர்ச் என்ன, நமக்கான கோல் என்ன, எதை நோக்கி போறோங்கிறதுல நம்மளால ஒர்க் பண்ண முடியுதா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச நம்ம ஒரு வேலைக்கு போறோம் இல்ல நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், இதை தாண்டி இதெல்லாம் ஓகே, இது நம்ம ஒரு வேலைக்கு போறோம் பிசினஸ் பண்றோம், இதுக்குள்ள உண்மையாலுமே நம்மளோட விருப்பங்கள் என்ன, எதை வந்து மாத்தி அமைக்கணும்னு நினைக்கிறோம், இதுல என்ன இன்னோவேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். இப்ப எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிடுச்சு. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மனுஷன் உருவாகி ரொம்ப வருஷங்கள் ஆனதுனால நிறைய விஷயம் ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிடுச்சு. ஆனா நமக்கு ஒரு ரோல் இருக்கு, இந்த வாழ்க்கைக்கு வந்ததுனால நமக்கு ஒரு ரோல் இருக்கு. நம்மளால இன்னும் சிலதை உருவாக்க முடியும். எப்போனா அதுல எல்லாம் நம்ம அட்டென்ஷனை கொடுத்து அதை பத்தி ஃபீல் பண்ணி அதுக்குள்ள ஆழ்ந்து போனா மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். நம்ம ஆழ்ந்து போறதுக்குள்ளேயே இங்க நிறைய ஸ்ட்ரெஸ். சோ இதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இப்ப நம்ம இதுல ஆழ்ந்து போலாம். இந்த ஆழ்ந்து போகும்போது இப்ப உங்களுக்குள்ள ஏதாவது அன்ஈசினஸ் வருதுன்னா நீங்க கொடுக்குற டேர்ம் நீங்க மாத்தணும். நீங்க அந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா அது ஆல்ரெடி டெவலப் ஆன ஒரு சிஸ்டம். மெடிக்கல் சிஸ்டத்தைலாம் நீங்க பிரேக்கே பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் வந்து நிறைய ஃபண்ட் இருக்கு, ரிசர்ச்லாம் பெரிய லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ எவ்ரிடே புது டேர்ம் கண்டுபிடிப்பாங்க. அந்த புது டேர்ம் அப்ளை பண்றதுதான் மக்கள் அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து கரெக்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம மாட்டுவோம் அந்த இடத்துல. நம்ம இப்போ ஒரு அவேர்னஸ் வரணும், எல்லா இடத்துலயும் ஒரு அவேர்னஸ் வரணும். நீங்க யார், எதுக்காக வந்து இந்த வாழ்க்கைக்கு எதை நோக்கி போறீங்க அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு தான் வேலை செய்யணும். சோ அதுக்காக தான் நான் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன இதை காமிக்கிறேன். எனக்கு வந்து இந்த பிக்சர் தெரியுதுன்னு பாருங்க, உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியுதுன்னு சொல்லுங்க. தெரியுதா? கிளியரா தெரியல மேம். தெரியல மேம். கிளியரா கழுத்துக்கு கிட்ட ஒரு சின்ன கழுத்து ரெட்டா தெரியுது மேடம், ரவுண்டா கழுத்து. ஓ இது ஆக்சுவலா கழுத்து. இப்ப தெரியுதுங்களா? கழுத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு தெரியுதுங்க மேம். சோ இது நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 4 years பேக் ஓகேங்களா. என் கழுத்து கிட்ட உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு பெயின் மாதிரி இருக்கும். அப்படியே போச்சு ஒரு 5-10 days. அப்புறம் நான் படுக்கும் போது எனக்கு ஃபீல் ஆகும், டக்குன்னு அந்த இடத்துல ஒரு வலி மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு 10-15 days கழிச்சு லைட்டா மேல ஒரு வீங்கின மாதிரி ஆச்சு. அப்படியே ஒரு 5-10 days அகைன் கழிச்சு அது நல்லா பெருசா வந்துச்சு. பெருசா ஒரு லம்ப் மாதிரி, யாரு பார்த்தாலும் தெரியும் என்னது கட்டி மாதிரி அப்படின்னு கேட்பாங்க. இந்த அளவுக்கு பெருசாயிடுச்சு, ரொம்ப பெருசாயிடுச்சு. பெருசாயிட்டு
அப்புறம் ஸ்லோவா வந்து அது பிரேக் ஆச்சு. இதுக்கே 1 month ஆயிடுச்சு. அந்த உள்ள எனக்கு வலிய ஆரம்பிச்சது, அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே பெருசானது, அதுக்கே 1 month ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அது பிரேக் ஆகி 1.5 months கழிச்சு அது பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுல இருக்க பசலா வெளியில வந்து அது வந்து ஒரு புலி மாதிரி ஆச்சு. ஓகேங்களா, அது உள்ள பாத்தீங்கன்னா பெருசா உள்ள இதா இருக்க மாதிரி. சோ அந்த அளவுக்கு அது ஆச்சு. ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஃப்ரீயாவே இருக்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு மாட்டு இல்லையா, முடியெல்லாம் லைட்டா டச் பண்ணாலே வலிக்கும். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோவா அது நார்மல் ஆகும். கம்ப்ளீட்டா ஸ்கின் ஆகி அந்த இடத்துல எந்த இதுவும் இல்லாம ஆயிடுச்சு. இந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படியும் 2 months 2.5 months ஆச்சு இதெல்லாம் முடியாது. 3 months கூட இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. சோ இது நடந்துச்சு. இப்போ சோ இது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கு பதிலா நம்ம எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோன்ற இடத்துல ஒரு பார்வை வந்துடணும். ஓகே, சோ நான் என்னோட ஃபீல்ட நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா, நான் ஜஸ்ட் டாக்டரேட் முடிச்சேன். அப்பவே எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஹெல்த்ல ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நான் நிறைய பக்கம் போய் அப்ரோச் பண்ணேன். எனக்கான ரெகக்னிஷன் கிடைக்கவே இல்லை. எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் நான் ஏறி இறங்கிப்பேன். எனக்கான ஒரு வேலையும் கிடைக்கல. அப்படியே மூவ் ஆனி நானா ஒரு செட்டப் கிரியேட் பண்ணி ஸ்லோவா இந்த கவுன்சிலிங் மாடல் அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் தாண்டி சைக்கோதெரபிங்கிறத வந்து நம்ம கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பில்ட் பண்ணேன். எல்லாமே நான் தனியா தான். அதாவது எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா நான் படிச்சது வேற ஊரு, நான் செட்டில் ஆகும் போது அது வேற ஊரு. ஸோ அந்த இடத்துல எனக்கு பெருசா பேக்ரவுண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெட்ஒர்க் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அந்த இடத்துல அப்படியே பில்டு பண்ணி ஸ்லோவா இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போகும்போது அந்த இடத்துல சில மாற்றங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அதுல வந்து லாஸ்டா அந்த கோவிடுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸோட கனெக்ட் ஆயிருந்தேன். கோவிடுக்கு முன்னாடி ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்ல நான் ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு சிலபஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த சில்ட்ரனுக்கு அதை எடுக்கிறதும், பிளஸ் சில காலேஜஸ்ல ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அது ரிலேட்டட்ல அதுல பிஸியா இருந்தேன். ஸோ கரெக்டா கோவிட்ல இருந்து நான் இந்த ஃப்ரீ செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். கோவிட் அப்போ 30 day மெடிடேஷன் ப்ரோக்ராம் சொல்லி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுல இருந்து ஸ்லோவா நான் மாறி அப்ப இந்த பிரச்சனை வரும்போது எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு 3 years இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த கழுத்துல வரும்போது அப்ப எனக்கு என்னன்னா ஒரு டீம் எல்லாம் நான் செட் பண்ணியே ஒரு 2-3 years ஆயிடுச்சு. எனக்குன்னு ஒரு டீம் இருக்காங்க, நிறைய பேர் அதுல இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து தெரப்பில ஸ்ட்ராங் ஆனாங்க. இப்ப எனக்கு இந்த பிரச்சனை வரும்போது என்ன நடந்துச்சுன்னா, டீம் அப்பதான் பில்ட் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. நான் கார்பரேட்டோட டைப் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு எனக்கு. இந்த ஃப்ரீ செஷன்லாம் எடுத்துட்டு கார்பரேட்டோட டைப் பண்ணும். அப்ப இந்த கழுத்துல எப்ப எனக்கு அந்த கனெக்ஷன் வருமோ, அந்த உணர்வு ஃபீல் ஆகுமோ, அப்பெல்லாம் நான் நினைச்சுக்குவேன், ஓகே இனிமேல் வந்து கார்பரேட்டோட போறோம், கார்பரேட்ல போயிட்டு அங்க எல்லாத்துக்கும் செஷன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டா அதுக்கான மாடல் வேற, இங்க ஒன்னு நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணிருக்க மாடல் வேற. சோ அந்த மாடலுக்கான சேஞ்சஸ் நடக்குதுன்றத மட்டும் தான் நான் நினைச்சுக்குவேன் எனக்குள்ள. ஓகேங்களா. சோ இந்த 3 மாசம் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுவா கால்ஸ் வருது. எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிமோனியல்ல இருந்து ஒரு கால் வருது. மேட்ரிமோனியல்ல அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஒரு கனெக்ஷனும், பிளஸ் யாரெல்லாம் மேட்ரிமோனியல்ல வருவாங்க இல்லைங்களா, அந்த அவங்களோட பேரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. சோ அவங்களுக்கு அந்த 2 பேர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போறாங்கன்னா அவங்களுக்கான செஷன்ஸ் எடுத்து கொடுக்க சொல்லி. சோ இதுதான் எனக்கு வந்து கால், ஃபர்ஸ்ட் கால். இந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகணும். இது எப்படி வந்துச்சு, இந்த இன்சிடென்ட் எப்படி உருவாச்சு, நம்ம கொடுக்குற கனெக்ஷன் தான். அப்ப நம்ம வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு இதெல்லாம் போக போறோம், இதெல்லாம் நம்ம உருவாக்க போறோம் அப்படிங்கிற அந்த தாட்டை நான் பில்ட் பண்ணது. இதுக்கு நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம, இப்ப இதே நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் வைஸ்ல நீங்க போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய நேம் இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் அவங்க வேலை. அப்ப அவங்க கண்டிப்பா நிறைய நேம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, ரிசர்ச் பண்ணிருப்பாங்க. அதை அழகா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும், உங்களுக்கு அது ஃபீல் ஆகுற மாதிரி மாத்த முடியும். உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுற மாதிரி மாத்திட்டா நீங்க அந்த கண்ட்ரோல் ஆயிடுவீங்க. ஃபீல் ஆகுற மாதிரி நீங்க போக கூடாதுங்கிறதா இப்ப நான் சொல்ல வரேன். அந்த ஃபீலுக்குள்ளதான் எல்லா உண்மையும் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு. இப்ப நீங்க எப்படி ஃபீல் கொடுக்கணும்னா, ஓகே இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம், நெக்ஸ்ட் கார்பரேட் போறோம், கார்பரேட்ல இருக்கிற எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் நம்ம செஷன் கொடுக்க போறோம், கம்ப்ளீட்டா இந்தியா ஃபுல்லா இல்ல தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுறோம், நம்ம பிசினஸ் அப்படி க்ரோ ஆகுது அப்படிங்கிற இடத்துலதான் ஃபீல் கொடுக்கணும். நம்ம மாத்தி ஃபீல் கொடுக்கறதா இங்க சிக்கல். அந்த இடத்த நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஏன்னா உங்களுக்கு வேற நீங்க இப்ப என்ன தோணும் அப்படின்னா, இல்ல அவங்க கரெக்டா தான் சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஏன் அவங்க கரெக்டா சொல்றாங்கன்னா அவங்களோட பிசினஸ்க்கு அவங்க கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ், டெடிகேஷன், அந்த கமிட்மெண்ட் அதுதான் அதை சொல்ல வைக்குது. அப்போ இன்னைக்குமே பாருங்க, நீட் எக்ஸாம் ஈஸியா நம்ம எல்லாரும் போய் எழுதி முடியாது இல்லையா, அது அவ்வளவு டஃபா இருக்குல்ல. ஏன்னா அதுதான் கமிட்மெண்ட். அதனாலதான் அது அவ்வளவு க்ரோ ஆயிருக்கு. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நமக்கு என்ன வேணும், நம்மளோட வாழ்க்கையில எதை நோக்கி போறோம், நமக்கு எதெல்லாம் உருவாக்க முடியும், நமக்கான சிஸ்டம் என்ன,
அப்படிங்கறத மட்டுமே எப்பவுமே கவனிக்கணும். மத்ததுக்கு எல்லாம் போய் விழுந்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள நம்ம போய் தெரியாம மாட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து எல்லாம் வெளியே வர முடியாது. ஃபீலை கிரியேட் பண்ணி விட்டுட்டா ஜஸ்ட் நீங்க போயிட்டு ஒரு நாள் தான் பேசுவீங்க, அதுக்கு முன்னாடி போனதே இல்லை, இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் பேசுறீங்க. ஒரு நாள் பேசும்போதே அங்க இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்குள்ள போய் ஃபீலா மாறிடுச்சுன்னா அது டெவலப் ஆச்சுன்னா அடுத்து 1 month to 3 monthsக்கு அது அவ்வளவு பில்ட் ஆயிடும். அதை கம்ப்ளீட்டா அந்த சிஸ்டம் உங்களுக்குள்ள வந்துடும். நீங்க என்ன நினைச்சாலும் உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, போகாம இருக்க முடியாது. இந்த அவேர்னஸ் தான் நமக்கு வேணும். இந்த அவேர்னஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சோ அது ஒரு சிஸ்டம். நமக்கு என்ன சிஸ்டம் வேணும் அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுட்டு போறோம். சோ அதுல ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் லைட்டா நம்ம சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். அதாவது செல்ஃப் டாக் அப்படிங்கிறது இன்னர் கைடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செல்ஃப் டாக் நமக்குள்ளேயே பேசிக்கிறது இன்னர் கைடன்ஸ். இன்டர்னலான ஒரு சிஸ்டத்தை இன்டர்னல் கைடன்ஸ் சிஸ்டம்னு வச்சுக்கோங்க. இன்டர்னல் கைடன்ஸ் சிஸ்டம் இப்ப பேசுறது நமக்குள்ள பேசிக்கிறத 2 விதமா நம்ம எப்பவுமே பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். காம் கான்சியஸ். காம் கான்சியஸ் இந்த 2 விதமா நமக்குள்ள நம்ம பேசுவோம். காம்னா என்னன்னா ஜஸ்ட் ஒரு காமுக்கான ஒரு வேர்டை வச்சுக்கணும். நான் அமைதியா இருக்கேன், நான் சந்தோஷமா இருக்கேன், என்னால எதையும் ஏத்துக்க முடியுது, எனக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை இருந்துட்டே இருக்கு. இதெல்லாம் காம் சார்ந்த வார்த்தைகள். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நம்மளுக்குள்ள நம்ம பேசிக்கலாம் அப்படின்னு நம்மள தயார்படுத்திக்கிறது. அதே மாதிரி கான்சியஸ். கான்சியஸ்னா என்னன்னா இப்ப இவங்க சொன்னபடி 2 பேர் உள்ள வந்துட்டாங்க, அவங்க பாட்டு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்ப என்ன நம்ம ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆகுது, அந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணிக்கிறோம். நான் ஒரு மாதிரி அமைதியா இருக்கேன், என்னோட அமைதினால இப்ப 2 பேருமே இந்த இடத்துக்கு என்ன தேவையோ அதையே அவங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. நான் அவங்க கூட ஸ்லோவா கனெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கிறேன். இந்த சூழல் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாறிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செல்ஃபா நமக்குள்ள பேசிக்கணும். நமக்கு அப்படியே லைட்டா பேச ஆரம்பிக்கணும். இந்த மாதிரி நீங்க பேச ஆரம்பிக்கணும், அந்த சூழல் உங்க கண்ட்ரோலுக்கு வரும். அவங்க 2 பேரும் காம் ஆயிடுவாங்க. இந்த இடத்துல நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க பேச ஆரம்பிப்பாங்க. கம்ப்ளீட்டா மாற்றங்கள் அந்த இடத்துல நீங்களே ஃபீல் பண்ணிடுவீங்க. சோ இந்த செல்ஃப் டாக் நமக்குள்ள எடுத்துட்டு போறதுக்கான ஒரு பயிற்சி தான் இன்னைக்கு. நம்ம எல்லாரும் பேசிக்குவோம், நம்ம கூட பேசிக்குவோம். ஆனா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கோல்னு இல்லாம யாரோ ஒரு கோல் எடுத்து பேசுறதா இங்க சிக்கலே. ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அப்படிதான். சும்மா வருவாங்க, ஒரு காஃப் இருக்கும், நீ என்ன காஃப் இருக்கா, இந்த டானிக் சாப்பிடலையா, இது நமக்கு தேவையா, இந்த டானிக் சாப்பிடலையானா அதான் பழக்கம். அப்படிதான் நம்ம பேசி பழகிட்டோம். சோ அப்ப என்ன பண்ணணும்னா என்ன நடக்கணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு செல்ஃப் டாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பிராக்டிஸ் ஆயிக்கணும். நமக்காகவும் மத்தவங்களுக்காகவும். இப்ப மத்தவங்கள்ட்ட பேசும்போதும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசுறது. இப்ப காஃப் இருக்கு அப்படின்னா பரவாயில்ல, இப்பெல்லாம் ஏதோ ஸ்பீச் கொடுக்க போறதுனால உன்னோட த்ரோட்டை நீ சரி பண்ணிட்டு இருக்க, நல்லா பாக்குறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது புதுசா கிரியேட் பண்ணி பேசணும்னா அவங்களும் நிம்மதியா இருப்பாங்க, நமக்கும் ஒரு சந்தோஷம் வரும். இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் செல்ஃப் டாக் முக்கியம், கிரியேட்டிவ் டாக் முக்கியம். இந்த 2யுமே இன்னைக்கு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். செல்ஃப் டாக் நமக்குள்ள பேசி நம்மளை நிம்மதிப்படுத்துறது. கிரியேட்டிவ் டாக் அப்படின்னா மத்தவங்கள்ட்ட பேசும்போது நம்ம பேசினாலே அப்படியே ஒரு பதற்றத்தை கொடுக்குற மாதிரி சில நேரம் நம்மளுக்கு வரும். அது மோஸ்ட்லி இங்க உங்களுக்கு யாருக்கும் வராது, ஏன்னா இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணதுனால. பட் ஜெனரலா நீங்க அப்படியே பேசுனீங்கன்னா அப்படியே பயங்கரமான ஒரு இடி பாம் தலையில போட்ட மாதிரி பேசுவாங்க, டக்குன்னு ஒரு மாதிரி ஆகும். சோ அதெல்லாம் நீங்க ரிசீவ் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுன்னா உங்களுக்குள்ள பேசிக்கிற அந்த மொழியை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டே இருக்கும். காம் கான்சியஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்கணும். நான் அமைதியா இருக்கிறதுனால எனக்கு தகுந்த மாதிரியான சில சொற்களை மட்டும்தான் நான் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன். நான் அமைதியா இருக்கிறதுனால இவங்க என்னோட ரொம்ப காமாவும் மைல்டாவும் பேசுறாங்க, எனக்கு பிடிச்சதா பேசுறாங்க. அந்த இடத்துல நீங்க தான் சொல்லி உங்களை தயார்படுத்திக்கணும். அந்த சென்டென்ஸ் சொன்னீங்கன்னா பிரெயின் ரிசீவ் பண்ணிக்கும், அது ட்ரைன் ஆயிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான சூழல்களை உருவாக்கி காமிக்கிறது, உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மனிதர்கள் அந்த இடத்துல பேச வைக்கிறது, அது எல்லாத்தையுமே உங்க மூளை பார்த்துக்கும். ஆனா செல்ஃப் டாக்கை நம்ம பண்ணணுங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி கிரியேட்டிவ் டாக், யார் கூடயும் பேசும்போது தப்புன்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லிடுவோம். அதை மாத்திரம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் வேணும். அதை சொல்லாம அந்த பாஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட என்ன சொல்லணுமோ நம்ம நினைச்சிட்டோம் இப்படி இதுதானே உண்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது அப்படி உண்மைன்னா அதுல ஹர்ட் இருக்கும், அதுல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் சொல்லிடக்கூடாது. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசுறத நம்ம ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். அந்த கிரியேட்டிவ் டாக் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எனக்கு நேற்று எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அவங்க குழந்தை சாப்பிட மாட்டாங்க, கொஞ்சம் லேட் பண்ணுவாங்க. சோ இப்ப என்னன்னா கிரியேட்டிவ் டாக் எப்படி யூஸ் பண்ண அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இப்ப நீங்களும்
அவங்களோட ஃப்ரெண்ட், அந்த குழந்தைக்கு அவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 5 years, அவங்களோட ஃப்ரெண்டு வந்து அவங்க கிளாஸ்ல படிக்கிறாங்க. நீங்களும் சோனாவும் 2 பேரும் இப்ப வந்து போறீங்க. பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு கார் இருக்கு. அந்த கார் வந்து ஃபிளையிங் கார், அது அப்படியே பறந்து போகுது. அது மேல போகும்போது என்னாச்சுன்னா, நீங்க 2 பேர் பேசிட்டு இருக்கிறதையில அந்த காருக்குள்ளேயே சில டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி எல்லாம் வேலை செய்யறதுனால அந்த கார் வந்து உங்க 2 பேர்த்தி பேசுறத கேட்டு அதுவே லிரிக்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஆல்பம் மாதிரி, மியூசிக் ஆல்பம் மாதிரி கிரியேட் ஆயிடுச்சு. நீங்க அப்புறம் பேசிட்டு கீழே வரும்போது பார்த்தா நீங்க கிரியேட் பண்ண, நீங்க பேசினதே மியூசிக் ஆல்பமும் மாதிரி யூடியூப்ல வந்து அது பப்ளிஷ் ஆகி நீங்க கீழே வரும்போது தான் தெரியுது அது வந்து கிட்டத்தட்ட 1 million views போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைகிட்ட பேசும்போது இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டாங்க, அவங்க ஃபீட் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப வந்து ஃபீட் பண்றதுலதான் இத்தனை நாள் சிக்கல் இருந்துச்சு. இப்ப வந்து அந்த ஃபீட் பண்ணும் போது அவங்க கொடுத்த கண்டென்ட் தானே குழந்தை ப்ராசஸ் பண்ணுது. இப்ப சாப்பாடு அதுவா போயிடுச்சு. இப்ப அந்த குழந்தையோட அந்த நேரம் வந்து அவங்க சொன்னதையெல்லாம் அப்படியே ஃபீல் பண்ணி பார்த்துட்டு, இப்போ பேசிட்டு இருக்கோம், கார் வந்து பறந்துட்டு இருக்கு, மேல எல்லாம் நிறைய ஜாலியா போயிட்டு வரோம், கீழே வரும்போது நம்மளோட ஆல்பமே அந்த இடத்துல பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க, ஏன்னா அதெல்லாம் அந்த பொண்ணுக்கு பிடிச்ச டாபிக், அதனால அதை அவங்க பேசியிருக்காங்க. சோ அதையெல்லாம் கேட்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துருக்கு. அப்ப நீங்க சந்தோஷத்தை படுத்திட்டு எந்த செயலையும் செய்ய வைக்கலாம். அப்ப அந்த சந்தோஷத்தை படுத்துறதுக்கு கிரியேட்டிவான டாக் தேவைப்படுது. நம்ம பேசும்போது அந்த மொழி வந்து அவங்களை சந்தோஷப்படுத்தணும், குஷிப்படுத்தணும். அதுக்கு நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி மட்டும்தான் இங்க இந்த இடத்துல உதவும். அப்ப அது எப்படி எல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த அவேர்னஸ், காமா இருக்கணும், எப்பவுமே ரிலாக்ஸா வச்சுக்கணும், பக்கத்துல இருக்கவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். இந்த அவேர்னஸ் பில்டு பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா ஸ்லோவா இது நம்ம வந்து கத்துக்கலாம். ஓகே, சோ இது ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா அதை பத்தி ஷேர் பண்ணுங்க. இது எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சோ இப்ப நம்ம வந்து ஒரே ஒரு மேம், இப்போ நீங்க சொல்றது என்னன்னா, இப்போ நமக்கு வந்து அவங்க பேசுற விஷயம் பிடிக்கலனாலுமே வந்து நம்ம வந்து அவங்க கரெக்டா தான் பேசுறாங்கன்ற மாதிரி எடுத்துக்கணுமா? அது எப்படி? அது செல்ஃப் டாக். இப்ப அவங்க பேசுறது பிடிக்கலன்றத நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ள ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே அந்த இடத்துல வந்து எல்லாமே சரியா போயிட்டு இருக்கு, நான் அமைதியா இருக்கேன், எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்க பேசுறது இப்ப நான் உணர போறேன், அவங்க ஸ்லோவா எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்குள்ள சில சென்டென்சஸ் சொல்லிக்கணும். ஓகே, நம்ம எமோஷன்ஸ் வந்து அவங்க அந்த டாபிக் கொடுக்க கூடாது, அவங்க பேசுற டாபிக் கொடுக்கணும். எக்ஸலென்ட், சூப்பர். இதுதான் நம்ம சொல்ல வர்றது. எப்பவுமே ரியாக்ட் ஆயிடக்கூடாது. அவங்களோட இந்த மாதிரி செல்ஃப் டேக் பில்ட் பண்ணீங்கனாலே அந்த எமோஷன்ஸ் ரெகுலேட் ஆயிடும். தேவையில்லாம ரியாக்ட் ஆக மாட்டோம், தேவையில்லாம யோசிக்க மாட்டோம், நமக்கு என்ன வேணுங்கிறத கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுவோம். பட் அதுவும் அப்ப வந்து நம்ம கிட்ட பேசுறவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து கேட்கணும். பட் அவங்க சொல்ற விஷயத்த வந்து நம்ம எமோஷனலி எடுத்துக்கணும், உள்ள ப்ராசஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணிருக்காது. ஓகேவா? ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கறதுங்கிறது மத்தவங்களுக்கும் உதவியா இருக்கு. எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். இப்போ அவங்க கேள்வி கேட்கும்போது நீங்க ரியாக்ட் ஆகக்கூடாது, நம்ம எல்லாமே காம் பண்ணிக்கிறோம். சோ அவங்க கேட்கிற கேள்விக்கான ஆன்சர் வந்து உண்மையே சொல்லணுமா, இல்ல அவங்களுக்கு தக்கன, பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷேர் மை என்னுடைய இது வந்து எனக்கு விருப்பம் இல்லை அந்த அந்த வியூஸ் சொல்றதுக்கு எனக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி சமயத்துல என்ன செய்யலாம்? எல்லாமே ட்விஸ்ட் பண்ணி பேசுறதாங்க. இங்க வந்து உண்மையெல்லாம் சொல்லணும்னு இல்ல, அந்த இடத்துல சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரி ஏதாவது ஜாலியா பேசணும், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. இல்ல, லாட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் மேம். அதாவது அவங்க வந்து அடுத்தடுத்து அந்த நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க. அதாவது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா போய் பின்னாடி பேக்ல பேசுறது, அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் தான் அது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நான் வந்து ரொம்ப கான்சியஸா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லணும். பிகாஸ் நடந்தது எதுவுமே எனக்கு எப்படின்னாங்க, அந்த குழப்பத்திலே இருப்பேன் நான் அந்த விஷயத்துல. இது எதை போய் அவங்க சொல்ல போறாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு சும்மா காமா அப்படியே இருந்துடுறா சரியா வந்துருமா? விட மாட்டாங்க மேம். அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய இதா இருக்கு. ஒருவேளை நான் அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன்னா என்னன்னு எனக்கு அதுவும் தெரியல. பட் கேட்கிற கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்லாம எப்படி இருக்கிறது? எனக்கு தோன்றது என்னன்னா, இப்ப யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும், பட் ஆனா நான் இப்படிதான் நம்ம செட் பண்ணணும். அப்படியா? அது கரெக்ட். இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க? இப்போ உங்களோட வொர்க் என்ன? என்கிட்ட கேக்குறீங்களா அவங்க கிட்ட கேக்குறீங்களா மேம்? நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ? ஐ அம் a psychologist மேம். இப்போ வந்து இப்போ கொஞ்சம் இப்போ ஒரு 6 months வந்து கொஞ்சம் சின்னதா ஒரு மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கொஞ்சம் கனெக்ட், பிகாஸ் அந்த டைம்ல வருவாங்க மேம், உடம்பு முடியலங்கிறத பாக்குறது வரும்போது இந்த நிகழ்வு எல்லாம் நடக்குது மேம்.
பிகாஸ் ஆல்ரெடி நான் ரொம்ப பிஸியா இருந்துட்டு அவங்களை எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாச்சு லைக் பேசுவேன் கொள்வேன் அவ்வளவுதான். மற்றபடி மீட்டிங்லாம் ரொம்ப கம்மியா தான் இருந்துட்டு இருந்துச்சு. இப்போ இந்த இஷ்யூஸ்னால வீட்டுக்கு வரும்போது பிகாஸ் தே ஹேவ் லாட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். பிகாஸ் நான் ஹைட் பண்ணி வச்சிருந்த நிறைய விஷயங்கள். பிகாஸ் என்னுடைய growth வந்து ஒரு 2-3 years வந்து கொஞ்சம் பீக்ல இருக்குது. பட் என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட நான் ஹைட் பண்ணி தான் வச்சிருக்கிறேன். பிகாஸ் தே டோன்ட் அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இது பண்ற அளவுக்கு இல்ல. நான் ஒரு சின்ன வில்லேஜ்ல இருந்து வந்து ஒரு பெரிய இதுல இருந்துட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னுடைய என் பையன் காலேஜ் படிக்கும் போதுதான் நான் வந்து சைக்காலஜி எம்எஸ்சி ஃபினிஷ் பண்ணேன். சோ எனக்கு வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த ப்ரோஆக்டிவா இருக்கணும், எது தேவையோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பீப்புள் இருப்பாங்கல்ல, ஸ்டார்டிங்ல இருப்பாங்கல்ல, அந்த பீப்புள் கூட எனக்கு மறுபடி போய் கனெக்ட் ஆகும்போது அவங்க அதே மாதிரிதான், அவங்க அதே ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க, கேள்வி கேட்கறாங்க. அது எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை, அவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க. பட் நான் எப்படி ஃபேஸ் பண்றது இது பண்றதுன்னு தான் மேம் எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு அதுக்கான எமோஷன்ஸ் எல்லாம் இன்னுமே இருக்கு. அத வந்து நீங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி வச்சிட்டீங்க. எனக்கு இவ்வளவு நாளா growth-ஐ விட அந்த சப்ரஸ் பண்ண மோட்ல தான் மேம் இப்போ ஒரு 2 months-ஆ ரொம்ப சப்ரஸ் பண்ணி வச்சிருந்திருக்கும் போல இருக்கு. நிறைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் போயிட்டு நானே போயிட்டேன். எக்ஸ்போர்ட் போயிட்டு எனக்கு இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க சொன்னாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி விட்டுட்டு சப்ரஸ் பண்ணி வச்சிருந்த மோடு தான். ஸோ கொஞ்ச நாளைக்கு ஃப்ரீயா இருந்தீங்க, லைக் எதுவுமே வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ எனக்கு வந்து பிஹெச்டி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட எண்ணம். அதெல்லாம் இப்போ பண்ண வேண்டாம், சும்மா கிளியரா இருங்க, ஃபீல் ஃப்ரீயா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சோ நான் உண்மையிலே இந்த ஒரு கிளாஸ் தவிர வேற எதுவுமே பண்ணாம இப்ப வீட்டுல இருந்துட்டு இருக்கேன் மேம். உங்களோட கரியர் ரிலேட்டட்ல நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், யாரும் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல முடியாது. நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சா பண்ணிடலாம். அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், எப்பவுமே ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது. அதே சமயத்துல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்குள்ள நீங்க மேபி சப்ரஸ் பண்ணி வச்ச விஷயங்கள்லாம் இப்ப வெளியில வருது அப்படிங்கிற மாதிரி கரெக்ட் தான். ஆனாலும் அதை போய் ரொம்ப யோசிக்க வேணாம். இப்ப உங்களுக்கு மேபி பிஹெச்டி பண்ண போறீங்கன்னா அதை பத்தி நீங்க ரொம்ப திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க, அதைய திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னாலே இவங்க வந்து போகும்போது அதுக்கு ரியாக்டே நீங்க பண்ணலன்னா, அவங்க போனதுக்கு அப்புறமும் நீங்க ஆல்ரெடி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்க உங்க பிஹெச்டி சார்ந்ததான் உங்களுக்கு வெளியே வரணும் ஒழிஞ்சு இவங்க வந்து போய் இப்படி பண்ணாங்கன்றது வெளியே வருது. சோ அந்த அளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்கணும். நமக்குள்ள என்ன வச்சிருக்கோமோ அதுதான் வேலை செய்யும். நமக்குள்ள வச்சுக்கிற அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வச்சுக்கிற அந்த இன்புட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து கெரியர் பேஸ்ல தான் இருக்கும் எப்பவுமே. அதைய மாத்திரம் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்குலாம் ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி பண்ணாம அவங்களை ஃபீல் பண்ணாம, ஆனா அதே சமயத்துல இங்க கோபம் வரக்கூடாது. ஓகே, அத நீங்க கரெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எங்கேயோ ஒரு சின்ன சின்ன டென்ஷன் ஆகுது இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் அதுவுமே நம்ம சரி பண்ணணும். இப்ப நீங்க பழைய வாழ்க்கையை நீங்க போய் பார்த்து இவங்க மேல தப்பு அவங்க மேல தப்பு அப்படிங்கறதுமே வந்து பிரேக் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் ஓகே, அவ்வளவுதான், இட்ஸ் ஓகே, அதுக்கு மேலே பெருசா அது யோசனையே இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து யார் மேலேயும் நம்மளுக்கு போகும்போது இட்ஸ் ஓகே, அவங்க கேட்டாதான் கேட்குமே அப்படிங்கிற ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்களும் நமக்கான மனிதர்கள் மாதிரி ஏதாவது ஒரு விதத்துல மாத்தி யோசிக்க முடியும்னு பாருங்க. சோ அந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி நிம்மதி வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களோட கெரியர் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா அவங்க நிறைய கேட்க மாட்டாங்க, நார்மல் ஆயிரும். சோ இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன பிராக்டிஸ் பண்றோம். மேம் ஒரு டவுட் மேம், சொல்லுங்க. நீங்க 6 month கோர்ஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, ஆனா ஃபுல் அது சொல்லல, அது டீடைலா சொல்றீங்களா? அது வந்து 6 months இருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் 3 months ஃபுல்லாவே வந்து நம்மளோட அகாடமிக் ரிலேட்டட்ல, அதாவது சைக்கோதெரபி ரிலேட்டட்ல கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் உங்களுக்கு செஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இருந்தாலும் 1-on-1 செஷனும் நாங்க வந்து, ஏன்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து அவங்கவுங்க நிம்மதியை ஃபீல் பண்ணாலும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எதுக்காக சைக்கோதெரபி படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை நல்லா வச்சுக்கணும், ரெண்டாவது நம்மளால இன்னொருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். அப்ப நம்மளை நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ 1-on-1 செஷன்ஸ் தான் நாங்கள் கொடுப்போம். செஷன் கோஆர்டினேட்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 months வீக்லி ட்வைஸ் வந்து செஷன் கொடுப்பாங்க. அகாடமிக் கோஆர்டினேட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கான அகாடமிக் கொடுப்பாங்க, சிலபஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதை தாண்டி மெட்டீரியல் என்கேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் நீங்க எப்படி எல்லாம் செஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஃபைனலா இந்த 3rd month முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 4th 5th monthல நீங்க கிளைண்ட் வந்து நீங்க கொண்டு வந்து
செஷன் எடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க. செஷன் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கான சப்போர்ட் நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிப்போம். ஒவ்வொரு கிளைண்ட்டையும் நீங்க கேஸ் ரிப்போர்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதை எப்படி நல்லா பண்ணணும், எப்படி ரிசல்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நாங்க உங்களுக்கு அதுக்கான கைடு ஒருத்தர் கொடுத்து உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து ஒரு 6 months ப்ரோக்ராம். டிப்ளமோ சர்டிஃபைடு கான்ஷியஸ் தெரப்பி அப்படிங்கிற மாதிரி டிப்ளமோ ஸ்டெப்ல கொடுப்போம். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க வந்து சைக்கோ தெரபிஸ்டா போட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா, நீங்க ஆல்ரெடி ஏதாவது ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப எங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்வொகேட் இருக்காங்க, BNOS நேச்சுரோபதி படிச்சவங்க இருக்காங்க. இது மாதிரி நிறைய பேர் அந்தந்த ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல அவங்களுக்குன்னு இருக்கிற கிளைண்ட்ஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்க முடியும்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சைக்கோ தெரப்பி நாங்க சர்டிபிகேஷன் வச்சிருக்கோம்னு சொல்லி கொடுத்து அதுல சார்ஜஸ் பண்ணலாம். அதே சமயத்துல மென்டல் இல்னஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் சைக்காலஜி கோர்ஸ் இருக்கும். அந்த இடம் மாத்திரம் உங்களுக்கு முடியாது. அதே மத்த 2 இடம் 3 பிரிவா பிரிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மென்டல் ஹெல்த் அவேர்னஸ், மென்டல் ஹெல்த் ஒர்க் ஷாப், அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஃபார் அவேர்னஸ். நீங்க ஒரு மாதம் ஒரு க்ரௌடுக்கு போயிட்டு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கலாம், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் பத்தி பேசலாம். அதுக்கு நீங்க எலிஜிபிள். 6 months டிப்ளமோ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு நீங்க எலிஜிபிள். 2வது வந்து கவுன்சிலிங். கவுன்சிலிங்னா என்னன்னா பர்சனல் ஸ்ட்ரகிள்ஸ், நம்மளோட லைஃப்ல சின்ன சின்ன சண்டைகள், கோபங்கள், அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் வந்து உங்களால கவுன்சிலிங் கொடுக்க முடியும் இந்த டிப்ளமோ முடிச்சதுக்கு அப்புறம். 3வது மென்டல் இல்னஸ். மென்டல் இல்னஸ்ங்கிறது வந்து கோர் சைக்கியாட்ரி இஷ்யூஸ். அதை வந்து நாங்க டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு எல்லாமே பேக்ரவுண்ட் சைக்காலஜி கோர்ஸ் இருக்கும், அதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதை மாத்திரம் உங்களால பண்ண முடியாது, மத்த 2ஐயும் உங்களால பண்ண முடியும். இன்னொன்னு உங்களால மேக்சிமமா ஏர்ன் பண்றதுக்கும் எங்களால கைட் பண்ண முடியும். ஏன்னா எங்களுக்கு கிளைண்ட் செக்டர் அதிகம். அப்ப நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா, உங்களுக்கு இந்த லாஸ்ட் மந்த்ல உங்களுக்கான ஸ்பெஷலைஸ்டு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நாங்க டிசைன் பண்ணி, இப்போ அந்த ஃபைனல் 6th month வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் கிரியேட் பண்ணுவோம் எல்லாத்துக்கும். அதுல அவங்க ஸ்பெஷலைஸ்டா ஃபீல் பண்ணும்போது எங்களோட கிளைண்ட் செக்டர்லயே நாங்க வந்து அவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவோம் கிளைண்ட்ஸ். ஸோ கிளைண்ட்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவங்க எதுவும் யோசிக்க தேவையில்லை, நாங்களே ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த சைக்கோ தெரப்பி டிப்ளமோங்கிறது ஒண்ணு அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும், இன்னொன்னு கூட இருக்கிறவங்கள சப்போர்ட் பண்ண முடியும். இதுதான் இதோட ப்ரொசீஜர். எப்ப மேடம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? எப்படி இந்த கோர்ஸ் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? இது வந்து ஸ்டார்டிங் எண்டிங் டேட் கிடையாதுங்க. இது எப்ப வேணாலும் என்ரோல் ஆகலாம். ஏன்னா இது வந்து 1-on-1 பேசிஸ்ல தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 3 months, செகண்ட் 3 monthsல தான் குரூப் செஷன்ஸ் பிளஸ் அந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கும். அதனால எப்போ என்ரோல் ஆனாலும் அதுல இருந்து 6 months பீரியட்ஸ்ல நம்ம வந்து அவங்களுக்கான சர்டிபிகேட் கொடுப்போம். ஜாயின் பண்ணனும் என்னங்கற டீடைல்ஸ் கொடுங்க மேடம். எப்படி அப்ளை பண்ணனும் என்ன ஏதுங்கற டீடைல்ஸ் கொடுங்க மேடம். உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு வேணா அதோட கோஆர்டினேட்டர் வந்து நான் குரூப்ல மெசேஜ் பண்ண சொல்றேன், நீங்க அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. சைக்கோதெரபி கோஆர்டினேட்டர். ஓகே, தேங்க் யூ. சோ இப்போ நம்ம இன்னைக்கு தேங்க் யூ. சோ 7 மேம் ஒரு சின்னது மேம், பிள்ளைங்களுக்கு 9th to 12th குழந்தைங்களுக்காக ஏதோ தனியா கிளாஸ் இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? அது என்ன பண்ணிட்டோம்னா அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாரும் 1-on-1 தாங்க கேக்குறாங்க. சோ அதனால வந்து அது 1-on-1 இருக்கு. சோ அதுல வந்து இப்போ நம்ம குழந்தைகளுக்காக 10 செஷன்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அதுல அவங்க இப்ப எங்களுக்கு குழந்தைங்க ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா, அவங்களுக்கு வந்து நாங்க நிறைய பிராக்டிஸ் வச்சிருப்போம். அந்த மைண்ட்ஃபுல் லேர்னிங்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்க படிக்கிறத வந்து சும்மா எல்லாம் படிக்கக்கூடாது. அவங்க படிக்கும் போது அது வந்து அவங்களுக்குள்ள எப்படி அந்த இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங்கை கிரியேட் பண்ணுது, எதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் படிக்கணும், அது எப்படி புரிதலா மாறுது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம டீடைல்டா செஷன்லயே கொண்டு வருவோம். ஆனா அதுக்கெல்லாம் அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் அவங்க மேனேஜ் பண்ணாதான் ஈஸி. சோ அதனால அது 1-on-1 செஷனா நீங்க போனீங்கன்னா தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால அந்த குரூப் செஷன் வேணான்னு சொல்லிட்டோம். நம்ம லாஸ்ட் டைம் பிளான் பண்ணது அது இப்ப பண்ணல. இப்போ எல்லாருமே வந்து இப்போ 1-on-1 தான் வந்துட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு கால் பண்ண சொல்றேங்க. உங்களுக்கு அது அதோட கோட் எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்காங்க. ஜஸ்ட் அந்த கோஆர்டினேட்டர் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா போதும். ஓகே மேம். மேம் தேங்க்யூ. மேம் ஆப்போசிட் பர்சன் வந்து நமக்கு தெளிவாவே ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்லையா? அந்த நேரத்துல நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது, ஆங்ஸைட்டி ஆகுது இல்லையா? இப்படிதானே இருக்குது. நம்ம பேச்சே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க, பேசணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம், எதுவுமே பேச முடியல, பேச வர்றது கூட மறந்து போயிடுது இல்லையா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப். சோ இதுல எதை ஒர்க் பண்ணா நம்மள நம்ம பாதுகாத்துக்க முடியும் மேம்? எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க சொன்ன இவ்வளவு நேரம் நான் கவனிச்சதுல நமக்கு நாமே இமேஜினேஷன் கொடுத்துக்கிட்டா இதுல இருந்து நம்ம கன்க்ளூஷன் தேடி போலாமோ ஒரு யோசனை இப்ப வந்தது. அத நான்
சொல்லலாம். சொல்லுங்க. சாரி, அபிராமி மேம், ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான். அபிராமி, வண்டர்ஃபுல் அபிராமி. இந்த ஒரு புரிதல் கிடைச்சா விமன் மக்களும் இப்ப வந்து 35 to 45ல டெத் ரேஷியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி ஜெனரேஷனுக்கு இப்பவும் அதிகம். ஓகே, சோ ஏன் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை, இதே ஒரே ஒரு புரிதல் தான். இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க, ஏன் பேச மாட்டேங்கிறீங்க, அப்படியே லைஃப் அப்படியே போயிருது, முடிஞ்சே போயிருது. சோ இந்த ஒரு புரிதல் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, மின்னோட உலகம் வேற. அந்த இடத்துல செல்ஃபா வந்து விமன் தான் அவங்கவுங்கள பாதுகாப்பு முடிஞ்ச மியூட் பண்ணிருந்தேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்கவுங்க வாழ்க்கைய அவங்கவுங்க சூப்பரா வச்சுக்கிறதுக்காக எஃபோர்ட் போட்டதுனாலே இங்க எல்லாமே சால்வ் ஆகும். இப்ப நமக்கு இந்த இடம் ஒரு கேள்வி வந்துருச்சு. ஓகே, நான் போய் பேசுறேன், டைம் கொடுக்குறேன், பட் உங்களால முடியல, என்னை புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க, நான் சொல்ல வரவே கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க. இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்த நம்ம வந்து போராடிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாயிட்டே இருக்கும். அந்த இடத்துல எதுவும் சொல்யூஷனும் கிடைக்காது. கடைசியில ஏதோ ஒரு நோய்க்கு உள்ள போய் லைஃப் முடிஞ்சிடும். அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அவேர்னஸ், அதுக்காக அப்படி சொல்றேன். சோ அந்த அவேர்னஸ்க்கு வந்துட்டு ஓகே, இந்த வாழ்க்கை நான் வாழணும், ஜாலியா வாழணும், எனக்கானதை நான் அச்சீவ் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு விமன் வந்து என்னை மீட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து கெரியர், சும்மா ஜஸ்ட் கெரியர் வச்சிருந்தாங்க, ரொம்ப அதுல ரொம்ப டெடிகேஷன் சொல்ல முடியாது, ஃபேமிலி அப்படின்னு இருந்தாங்க. இப்ப அவங்க ஹஸ்பண்ட்க்கும் இவங்களுக்கும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறைய உருவாச்சு. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு என்ன சொன்னோம்னா, அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மாத்திரம் இல்லாம பாத்துக்க சொல்லணும், அது மாத்திரம் இருக்கக்கூடாது. அப்ப அதுக்கான பிராக்டிசஸ்லாம், அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும், அதெல்லாம் எப்படி அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணணும், அந்த பெர்செப்ஷன் எப்படி மாத்திக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கொடுத்து அவங்க அவர் என்ன பண்ணாலும் இவங்களுக்கு வந்து கோபம் வராம டென்ஷன் ஆகாம அவங்க ஃபர்ஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ணாங்க. ஸ்லோவா அவங்க கெரியர் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, சாரியில டிசைன் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்தது. பிளைன் சாரி வாங்கி கொடுத்தோம்னா அல்லது டிசைன் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க, அவங்க வேலையா இருந்துச்சு. சோ அப்படியே ஸ்லோவா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அதை பத்தி பேசுறது, அதுக்கான பீப்புள் கூட போய் உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் டிஸ்கஸ் பண்றது, அது ரிலேட்டட்ல இந்த கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறது, இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணாங்க. அப்போ இங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் பார்க்கும் போதெல்லாம் இவங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறது லைட்டா வந்து இந்த செல்ஃப் டாக்ல எல்லாமே நல்லா போயிட்டு தான் இருக்கு. அவருக்கும் என்னோட பேசணுங்கிற ஆசை அதிகமாயிட்டு இருக்கு. எனக்கும் எது நடந்தாலும் கரெக்டா தான் இருக்குன்ற மாதிரியான எண்ணம் தோணுது. அப்படிங்கிற மாதிரியான செல்ஃப் டாக்கை தான் அவங்க பில்ட் பண்ணாங்க. ஸ்லோவா பாத்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஷிப் வைஸ்லயும் பெரிய அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கம்மியாச்சு. இந்த கெரியர்லயும் அவங்க ஸ்ட்ராங் ஆனாங்க. இந்த இடத்துல ஒரு ஒண்டர் நடந்துச்சு. என்னன்னா, பினான்சியலா இவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைச்சது. ஃபர்ஸ்ட் கோபம் அதிகமானது வந்து அவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்கன்னா, இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இவங்க நினைச்சது இருக்கு இல்லையா, அது என்ன இடம்னா, இவங்களுக்கு வந்து பினான்சியலா she was depending someone, அது அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை. இந்த பினான்ஸ்க்காக தான் அந்த சண்டையே இருந்திருக்கு. அது லேட்டரா அது உள்ள இருக்கிற ஒரு இது. அப்ப இந்த இடத்துல என்னாச்சுன்னா, பினான்சியலி இவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் வரும்போது இவங்களுக்கான சின்ன சின்ன வேலையில இவங்களால சேஃபா பாத்துக்க முடிஞ்சது. அது முக்கியமா அந்த குழந்தைகளோட எஜுகேஷன் சார்ந்து அந்த இடத்துலதான் ஒரு லிசன் பண்ணாம போறது. பிளஸ் வந்து இப்போ இவங்களுக்கு ஏதாவது கிளாஸ் ஏற்றி விடணும்னு ஒரு ஆசை வரும். அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லும் போது அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவையானா இவங்களுக்கு அது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா மாறிடுச்சு. இன்னும் இவ்வளவு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ் நீங்க வந்து ஈஸியா வேணான்றீங்க, ஆனா அது பின்னாடி என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கறத அவங்க லேட்டரா எங்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க. இப்ப பினான்சியலா இவங்க வந்து ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை போய் டக்குனு இவங்க ஃபீஸ் பே பண்ணி அதை ஈஸியா முடிச்சுட்டு வந்து ஹஸ்பண்ட் ஹாப்பி, இவங்களும் ஹாப்பி, ஜாலியா போகுது லைஃப். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் விமன் வந்து மாற்றி அமைக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு அந்த பினான்சியல் ஃப்ரீடம் தேவை. பினான்சியலி ஃப்ரீடம் மட்டும் கிடையாது, அது ஸ்ட்ராங் ஆகணும். உங்களுக்கான பேக்கப் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். நீங்க எங்க நினைச்சாலும் இன்னைக்கு நீங்க வெளியே போன்னு சொன்னா கூட உங்களுக்கு வீடு இருக்கு, எல்லாமே இருக்கணும். அந்த மாதிரி பயங்கரமான ஸ்ட்ராங் வந்து இண்டிவிஜுவலா தனிப்பட்ட முறையில் அவங்கவுங்கதான் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி போய் நேக் பண்ணிக்கிட்டே வந்து வாழ முடியாது. அந்த ஒரு அவேர்னஸ் வரும். ஐ மீன் இதுல நீங்க நான் காமனா சொல்றேன். சோ அந்த மாதிரி எல்லாரும் வந்து அந்த விமன் வந்து அந்த செட்டப்பை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா லைஃப் சூப்பரா தான் இருக்கும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்மள காம் பண்ணிக்கணும். என்ன நடந்தாலும் பெருசா பண்ணக்கூடாது. சமயத்துல நமக்கான வாழ்க்கைய நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா சரியாயிடும். யா மேம், இன்னொரு டவுட், லைக் நம்ம இந்த இமேஜினேஷன்லயே போயிட்டு இருக்கோம், பட் அதுவும் ஒரு விதமான சப்ரஷன் தானே மேம்? அப்படித்தானே போகும்? லைக் எப்படி போகும்னு நான் கேக்குறேன். இது ஒரு நாள் நமக்கு மாறும் நம்ம இமேஜின் பண்ணணுமா, இல்ல மாறிடுச்சுன்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணணுமா,
இல்ல ஒரு விஷுவலைசிங்க எந்த மாதிரி ட்ரீமோ இல்ல இல்ல நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்கணும், எதிராளி இப்படி பேசும்போது அவங்க நல்லாதான் பேசிட்டு இருக்காங்கங்கிற தாட் எப்படி நமக்குள்ள வர வைக்கலாங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கு. லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வரக்கூடாது. அவங்க என்னமோ பேசிட்டு போறாங்க, பட் உங்களுக்கு அதை கடந்து போகும்போது அது எதுவுமே தாக்கி இருக்கக்கூடாது. அதுல இருந்து எந்த ஒரு ஃபீல் வரக்கூடாது. ரிலாக்ஸா நீங்க நடந்து போகணும். அது பண்ணீங்கனாலே இங்க சப்ரஷனுக்கு இங்க வேலையே கிடையாது. நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க ஐயோ எனக்கு இது மாதிரி இருக்கே, நான் இப்ப வேற ஏதாவது சொல்லுவேன்னு இமேஜின் பண்ணாதான் சப்ரஷன். ஆனா சப்ரஷனே நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க, நீங்க எதுவுமே கிரியேட் பண்ணிக்கல, அந்த இடத்துல காம் ஆயிட்டு ஸ்லோவா வந்து அதையும் இன்னும் ஹேண்டில் பண்ண கத்துக்கணும், இன்னும் எஃபெக்டிவா மாறணும். ஃபர்ஸ்ட் ஏன் கோவம், ஏன் நம்மளுக்கு எடுத்தோன்னு அவங்க நம்மளை ஃபீல் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறோம், அதையெல்லாம் இன்னும் மாத்தி அமைக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் கரெக்ட், வாழ்க்கைதான் கரெக்ட்னு ஏன் நம்ம சொல்ல மாட்டேங்கிறோம். இப்ப வந்து ஒரு மென் இருக்காங்க, அவங்க வந்து டைம் கம்மியா தான் கொடுக்க முடியுது, இதுதான் கரெக்ட் இதுதான் சூப்பர்னு ஏன் நம்ம சொல்ல மாட்டேங்கிறோம். ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறோம், நமக்கு வந்து வேற எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எதிர்பார்ப்புகள் தாண்டி நமக்கு என்ன கிடைச்சதோ அதுதான் சூப்பர்ங்கிற ஒரு சின்ன மைண்ட் செட்டை வந்து நம்ம கொண்டு வந்துட்டே இருக்கோம். ஒரு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பேசிக்கிறதே இல்லை, ரெண்டு பேருக்குமே ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லைங்கிற அளவுக்கு அவங்க வந்து வந்துட்டாங்க ஒரு 2 years. அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசும்போது அது வந்து அவங்களுக்கு பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, அதனால என்ன தப்பு, அப்படி இருந்தா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சும்மா கேட்கும் போது அது எப்படி இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கேட்டாங்க. சோ அப்ப என்ன பண்ணணும், அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணுங்கும் போதுதான் அவங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் வருது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், என்ன நடக்கணுங்கிறத நீங்க திரும்ப திரும்ப கேட்டு பழகணும். என்ன பண்ணணும், என்ன நடக்கணும், அதையே உங்களுக்குள்ள கொண்டு போங்க, அதுக்கான சூழல்கள் உருவாகும். ஓகேங்களா? சோ தேங்க்யூ சோ மச். இப்ப நம்ம ஒரு சின்ன பிராக்டிஸ் நம்ம பண்ணலாம். அவங்க மியூட் பண்ணிக்கங்க எல்லாரும். சோ ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே நான் சொல்றதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்படியே உங்களோட பிரீத்திங் மாத்திரம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. அப்படியே பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணும்போது உங்களோட ரைட் லெக் ஃபோக்கஸ் பண்ணி லாஸ்ட் டோவை கவனிக்கிறீங்க. இதே மாதிரி ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, பிரீத் இன் பண்றீங்க, பிரீத் அவுட் அப்போ அடுத்த டோ. அப்படி உங்களோட பாடி பார்ட்ஸ்ல ஒவ்வொரு பார்ட்டியா பிரீத் இன் பண்ணி பிரீத் அவுட் அந்த பார்ட்டை கவனிக்கணும். அப்படியே ரைட் லெக்ல ஒவ்வொரு டோவையா ஃபீல் பண்றீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கவனம் பிரீத் இன்க்கு வருது, செகண்ட் கவனம் உங்களோட கால் விரலுக்கு கொண்டு போயிடுறீங்க. இதே மாதிரி ட்ரை பண்றீங்க. அப்படியே ரொம்ப ஸ்லோவா ட்ரை பண்றீங்க. அப்படியே பிரீத் இன், ஸ்லோவா அந்த விரல்ல கவனம், மறுபடியும் அங்க இருந்து அப்படியே பிரீத் இன், மறுபடியும் அடுத்த விரல்ல கவனம். இந்த மாதிரி அப்படியே பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ரைட் லெக் அப்படியே கவனிச்சதுக்கு அப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்றீங்க. அப்படியே பிரீத்திங் கவனிக்கிறீங்க. அப்படியே இமேஜின் பண்ணி பாக்குறீங்க, உங்களுக்கு உங்களோட சூழ்நிலைகள் எல்லாமே பிளசண்டாவே இருக்கு. அப்படியே ஒரு 2 years கழிச்சு திரும்பி பார்த்தா உங்களோட ஃபேமிலி வைஸ், உங்களோட செல்ஃப், உங்களோட கெரியர் வைஸ், உங்களுக்குன்னு நடந்த சில ஃபங்க்ஷன்ஸ், அந்த மாதிரியான விஷயம், அதுல எல்லாத்துலயுமே ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நல்ல இன்சிடென்ட் மாத்திரம்தான் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி லைஃப் ரொம்ப பிளசண்டா இருக்கு. இதுக்கு எல்லாம் காரணம் நீங்க அடிக்கடி உங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறதான்றது தெரியுது. நீங்க உங்களுக்குள்ள பேசிக்கும் போதே எல்லாமே சரியாதான் இருக்கு, எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியான வாழ்க்கையில நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன், எனக்குன்னு என்ன நடக்கணுமோ அதை நான் அழகா ஹேண்டில் பண்ண முடியுது அப்படிங்கறத உங்களுக்குள்ள சொல்லிக்கிறீங்க.
அப்படியே பிரீத்திங் கவனிச்சுட்டு லெஃப்ட் லெக் ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க. லெஃப்ட் லெக்ல அந்த பிக் டோல இருந்து பிரீத்திங் லெஃப்ட் லெக் கவனிக்கும் போது அந்த பிக் டோவை கவனிக்கிறீங்க. மறுபடியும் பிரீத்திங் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடி டோ, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விரலையா அப்படியே ஃபீல் பண்ணி பாக்குறீங்க. அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்றீங்க. அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுது. உங்களோட நேரங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியே மாத்தி அமைக்க முடியுது. ஒவ்வொரு நேரத்திலயும் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சதோ, உங்களுக்கு என்ன நடந்தா நல்லா இருக்குமோ அதுவே அழகா மாறி இருக்கு. இந்த அளவுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் கிடைச்சதுக்கு காரணம் உங்களோட இந்த ஆள் மனசுல நீங்க வச்சிருக்க அந்த நம்பிக்கைகள் தான். அதை அப்படியே ஃபீல் பண்றீங்க, என்னென்ன நம்பிக்கைகள்லாம் உங்களுக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்லி. எது நடந்தாலும் சரியாத்தான் நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்குள்ள ஆழமா இருக்கு. யார் உங்கள்கிட்ட பேசினாலும் அவங்கள்ட்ட கைண்டா தான் நீங்க இருப்பீங்கன்றத நீங்க எப்பவுமே உங்களுக்குள்ள சொல்லி வச்சிருக்கீங்க. எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் உங்களோட மனசை அமைதியா வச்சுக்கிறது உங்க இயல்பு அப்படிங்கறத நீங்க எப்பவுமே ஃபீல் பண்றீங்க. இந்த ஆழ்ந்த அமைதிங்கிறத நீங்க மெயின்டைன் பண்றதுனாலதான் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குன்றது இப்ப தெரியுது. அப்படியே பிரீத்திங் கான்சன்ட்ரேட் பண்றீங்க. இப்ப அதே மாதிரி பிரீத்திங் உங்களோட ரைட் ஹேண்ட கவனிச்சு ஒவ்வொரு ஃபிங்கரையா கவனிச்சு பிரீத் அவுட். ஸ்லோவா ரைட் ஹேண்ட முடிச்சு லெஃப்ட் ஹேண்ட நீங்களே பண்ணி பாக்குறீங்க. ஸ்லோவா பண்றீங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஃபீல் பண்ணி பாக்குறீங்க. நீங்க உங்களுக்குன்னு உருவாக்கி இருக்கிற சில கெரியர் ரிலேட்டட்ல இவ்வளவு அப்டேட்டடா இருக்கீங்கன்றத அப்படியே செக் பண்றீங்க. நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே சொல்லிக்கிறீங்க, என்னால மட்டும்தான் புதுமையா உருவாக்க முடியும். ஹைலி கிரியேட்டிவ் அப்படிங்கறத உங்களுக்குள்ள நீங்க நிறைய தடவை சொல்லிக்கிறீங்க. ஒவ்வொரு புதுமையான விஷயத்தையும் நீங்க இன்னும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கீங்கன்றத உங்களுக்குள்ள அப்படியே ஃபீல் பண்ணி பாக்குறீங்க. இதெல்லாம் தான் உங்களை தனிப்பட்ட முறையில மத்தவங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண வைக்குது. உங்களோட சிறப்பு அப்படின்னா உங்களோட புதுமைதான் அப்படிங்கிறது இப்ப தெரியுது. அது நீங்க பேசுறதுலயா இருந்தாலும் நீங்க செய்யக்கூடிய செயல்லையா இருந்தாலும் அதோட இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்கிறத அப்படியே ஃபீல் பண்றீங்க. அப்படியே பிரீத்திங் கான்சன்ட்ரேட் பண்றீங்க. பிரீத் இன் ரைட் ஐ கவனிச்சு பிரீத் அவுட். மறுபடியும் பிரீத் இன் லெஃப்ட் ஐ கவனிச்சு பிரீத் அவுட் பண்றீங்க. அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு
ஸ்லோவா நெத்தி மாத்திரம் கவனிச்சு ஒரு காம் ஸ்டேட்ல இருக்கீங்க. காம் ஸ்டேட் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஓகேனும் போது ஐஸ் ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க. எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? இந்த பிராக்டிஸ வந்து நீங்க உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 செஷன்ஸ்ல இந்த சென்சேஷன் ரிலேட்டட்லயும் பாடி ஸ்கேன் மாதிரியும் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதுவுமே அதோட கனெக்டட் தான். இதெல்லாம் நீங்க சும்மா எங்கேயாவது இருக்கும் போது கூட அப்படியே பண்ணி பார்க்கலாம், உங்களுக்கு அப்படியே காம் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் தேவை, இதெல்லாம் உங்களோட லைஃப்ல நீங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். இது கூட சேர்ந்து போனீங்கன்னா தான் அந்த டெக்னிக்ஸுமே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும், சீக்கிரமா ரிசல்ட்ஸ் வரும். தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அடுத்தது ஏற்காடு வந்து 24, 25, 26 அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட அடுத்த பேட்சை வந்து நம்ம இப்போ வேற மாதிரி யோசிச்சிருக்கோம். இப்போ ஃபர்ஸ்டா கோயம்புத்தூர்ல மே மந்த்ல வந்து 1 டே ஈவெண்ட் பண்றோம். அதாவது காலையில 9 to 4 காலையில 9 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணி 4 o'clock. அந்த 1 டேலயே ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நம்ம 10 days பண்றோம் இல்லைங்களா, அதையெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ல கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர்ல. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் அந்த 1 டே ஈவெண்ட் இருக்கும். அதுக்கு யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது நீங்க சொல்லணும் சேர்த்து விடணும் அப்படின்னாலும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். வேற ஊர்லயும் அடுத்து எவ்ரி மந்த் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ற மாதிரி பிளான் இருக்கு. ஸோ அடுத்தது இந்த மாதிரி 10 days செஷன்றது நம்ம எப்படி பிளான் பண்றோம்னா, ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ இன்ஸ்டிடியூஷனோ அவங்களோட பீப்புளை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்காக நம்ம இந்த 10 days செஷன் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலான்ட்டு ஒரு பிளான் இருக்கு. ஸோ அது புதுசா இருக்கணும். இப்போ அட்டன் பண்ணவங்க ஆல்மோஸ்ட் நீங்க எல்லாம் 3 batches அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், நமக்கு அப்படியே ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு 1000 people இருக்காங்க, அவங்க எல்லாத்துக்கும் பண்ணி கொடுங்க. 1000னா கூட மேக்ஸிமம் அப்படி இல்லைன்னா கூட ஒரு 200, 300 பீப்புளுக்காக நம்ம ஒரு பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 3 ஆர்கனைசேஷனும் ஒன்னா நாங்க ஜாயின் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கிற பிளான் இருக்கு. அடுத்தது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி 1 day ஈவெண்ட் மட்டும் கண்டக்ட் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் இந்த 3 day ரிட்ரீட் அந்தந்த டைம்ல நடக்கிற ப்ரோக்ராம்ல அட்டெண்ட் பண்றவங்களுக்காக இருந்துட்டே இருக்கும். ஓகே. ஸோ வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? இன்னைக்கு செஷன் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு சார்ந்து? சூப்பர். ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணுங்க. எந்த கொஸ்டின் இருந்தாலும் குரூப்ல கேளுங்க. உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கஷனை மேபி நம்ம மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாலும் இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ வேற யாராவது ரொம்ப சஃபரா மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்கன்னா நீங்க வாலண்டியரா அப்ரோச் பண்ணுங்க. 1-on-1 செஷன் எப்போ வேணாலும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். நாளைக்கு நம்ம மீட் பண்ணலாம்.